நம்ம ஸ்கூல் டைப்ல when as students we used to have a storytelling competition for 10 marks. முக்காவாசி 75% of the class used to tell the story of the lion and the mouse. But we used to get our marks on how we express our story. Once there was a dense forest, and in the forest was the king of the jungle, the lion. நமக்கு தெரிஞ்ச சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம், அதுக்கு மார்க்ஸ் கிடைக்கும், அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கும். But what's nice about storytelling and listening is the fact that it doesn't thrust a visual onto you. It leaves the room to your imagination. That's why it's called the radio room, where the room is all yours. It's your comfort zone. You can have the room 2x2 size la irkalam, in the India size la irkalam, in the Uladam size la irkalam. Radio room gives a lot of room for creativity and imagination. Ladies and gentlemen, many things will unfold as the event progresses today. But to begin with, before we find what's the magic behind this fantasy, crime, romantic, you can name whatever adjective to it, everything is associated with your room, the radio room. We will start and begin today's journey with an auspicious beginning, with an invocation to God Almighty for the smooth conduct of the program and seeking everyone's blessings out here. Ladies and gentlemen, to begin with, we start with a dance of invocation. And this is done by Guru Sri Madhusudanan and his students of the Atma Academy. Guru Madhusudanan himself is a trained exponent from Kalakshetra and Srimati Lavanya Ratna and Vaijayanti Alvan. Ladies and gentlemen, stay relaxed. Despite the heat outside, this is the time to break the ice. Stay cool, stay calm. Here's Radio Room for you. Any event here in our culture is incomplete without the lighting of the lamp. And to lighting to new beginnings, I would request the volunteers to kindly bring the lamp on stage, please. And to do the honors and to bless us for the occasion, I would like to call people present here from the Litmus family. Mr. Nimish Pandya, the mentor, Lightest Group. Mr. Nimish Pandya, Sri Shreyas Shah, the Chief Financial Officer, Executive Director, and Sri Pankaj Desai, the Chief Strategy and Growth Officer, would request your presence on the dais to light the lamp, sir. And alongside, we also seek the blessings of renowned writer and author Sri Rajesh Kumar, sir. I think it would be lovely and encouraging and wonderful to spread the vibe as these gentlemen come up on stage. I would request renowned director, respectable director, Sri Suresh Krishna, sir, to please come on to the dais. And respected director of LIBA, Mr. Joe Arun, Father Joe Arun. Oh yes, and the man behind the scenes. Sometimes people, when they're in the background doing all the work, it's like the duck which is running in the water and we don't see the oars moving. Venki sir, the creative guy, the man behind the entire thing, please requesting your presence along with Chitra ma'am. We need the Mahalakshmi as well when we light the lamp. மியூசிக் ஆஃப் பண்ணா மியூசிக் ஆஃப் பண்ணுங்க சொல்லுங்க
For the welcome address, I would like to welcome on stage an eminent personality. In fact, I was baffled when I read through his profile for the kind of feathers that he has in his rich and vibrant cap. Before I name him, I would like to read a little about him. He's been the former producer of Puduyugam channel, a filmmaker, a content strategist with over 25 plus years of collective experience in IT, cinema, and the broadcasting industries. After I read it, I felt like christening one little name along with him. He's called the New Age AI Man. With the plethora of his work, which speaks volumes. He is currently heading his own AI company and production house called ISR Ventures. This was interesting. He created AI Venba, a virtual host who presented the prestigious Tamilan Awards by Pudhiya Thalaimurai live on stage. That was amazing. In fact, one thing would surprise you. What you see here is not just the original AKB, Ashok. It's actually the AI version talking to you. It's absolute intelligence and maybe also a little ignorance of AI, who's right here in front of you. Kidding, ladies and gentlemen. And thanks for the chuckle. Loved it, sir. And he's spearheading the Munnodi AI and automation project for news broadcasters. A passionate trainer. அதாவது இவ்வளோ நாலேஜ் எல்லாம் கெயின் பண்ணி அதை கற்றுக் கொடுக்கலன்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லை. யூ கிவ் மணி ஆர் ஜுவல்லரி டு எனிபடி, அது உங்களை விட்டு போகும். பட் ஞானம் இஸ் சம்திங், த மோர் யூ ஸ்ப்ரெட், த மோர் யூ ஷேர், இட் கீப்ஸ் க்ரோயிங். Wonderful to see you as a passionate trainer as well, sir. An accomplished writer, he has authored 2 captivating Tamil books, Seyirkaiyin Rusi, an illuminating AI introduction, and Nilavil Orukadu, a heartfelt call to preserve nature. Ladies and gentlemen, I, spelled as AI, would love to invite the AI man, Mr. ISR Selvakumar. Thank you, Ashok. இவ்வளோ லாங்காக எனக்கு ஒரு அறிமுகம் தான் முதல் தடவை கிடைச்சிருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். ரேடியோ ரூம் மற்றும் லைட்டஸ் குழுமம் சார்பாக ரேடியோ ரூம் என்கிற கதை சொல்லக்கூடிய செயலியை அறிமுகப்படுத்தும் இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் ரேடியோ ரூம் மற்றும் லைட்டஸ் குழுமம் சார்பாக அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த உலகம் எதனால் ஆனது அப்படின்னு நம்ம கேட்டோன்னா ஆளுக்கு ஒரு பதில் இருக்கும். சயின்டிஃபிக்காக ஒரு பதில், நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் 5 பூதங்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது உண்மைதான், ஃபேக்ட். ஆனால் என்ன கேட்டீங்க, எல்லாத்துக்கும் ஒரு பார்வை இருக்குல்ல. எனக்கு ஒரு பார்வை இருக்குது. இந்த உலகம் எதனால் ஆனது அப்படின்னு கேட்டால், இங்கே ராஜேஷ்குமார் சார் இருக்காரு, விஎன் இருக்காங்க, நிறைய பெரிய ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, சூப்பர் ஸ்டார் டைரக்டர் இருக்காரு. ஸோ இவங்கெல்லாம் கேட்டால் அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த உலகம் கதைகளால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் எந்த நிலத்தில் வசித்தாலும் சரி, 5 பூதங்கள் இருக்கக்கூடிய எந்த நிலத்தில் நீங்கள் வசித்தாலும் அங்கே அங்கே இருக்கிற மனிதர்களால், அங்கே இருக்கக்கூடிய விலங்குகளால், அங்கே இருக்கக்கூடிய தாவரங்களால் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பரப்பால் அங்கே ஒரு கதை உருவாகும். அந்த கதை தான் தொடர்ந்து நம்ம படிக்கிறோம். அந்த கதைகள் வழியாக தான், அந்த கதை மாந்தர்கள் வழியாக தான், அந்த கதைகள் சொல்லப்படுகிற இடங்கள் வழியாக தான் நம்ம அந்த இடத்த பற்றியும் அந்த பூமியை பற்றியும் வாழ்வியலை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா, இந்த உலகம் எதனால் ஆனது அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா, இந்த உலகம் கதைகளால் ஆனது. அந்த கதைகளை நம்ம எங்கே உட்காந்து பேசுகிறோம்? ஆத்தங்கரையில் உட்காந்து பேசுகிறோம், அரச மரத்தடியில், ஆலமரத்தடியில் உட்காந்து பேசுகிறோம், டீ கடையில் பேசுகிறோம், சலூனில் பேசுகிறோம், ஏன் எல்லா வீடுகள்லையும் உட்காந்து பேசுகிறோம். ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு ரூம் இருக்குது. பூஜை அறைக்கு போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு கதை இருக்கும், படுக்கறைக்கு போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு கதை இருக்கும், ஹாலுக்கு வந்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கதை இருக்கும். இப்போ ஏசி ரூம்னு வந்துடுச்சு, ஹீட்டு தாங்க முடியல, அதனால் ஏசி இருக்கிற ரூம் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அங்கே போனீங்கன்னா ஒரு கதை இருக்கும். ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி காலையிலே நான் வீட்டு விட்டு கிளம்பும்போது என் மனைவி சொன்னாங்க, என்ன நீங்கள் கிளம்பிட்டீங்க, இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது உங்களுக்கு ஃபுல் டே அப்படின்னாங்க. என்ன அப்படின்னு, வீட்டில் ஒரு முக்கியமான பூஜை இருக்குது, அம்மா உங்கள்கிட்ட சொன்னாங்களே மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், அதோட முக்கியமான ஒரு கமிட்மெண்ட்டை நான் இங்கே போய் ஆகணும் அப்படின்னோடனே,
அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கதை ஒன்று ரெடி பண்ணாங்க. யாருக்கு? எங்கள் அம்மாவுக்கு. அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கதை ஒன்று ரெடி பண்ணி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுட்டாங்க. ஸோ இப்படி கதைகள் வந்து தானாக உருவாகிட்டே இருக்குது. வீட்டில் ஒவ்வொரு அறையிலும் ஒவ்வொரு வீட்லையும் உருவாகிட்டே இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது அந்த கதைகள் வந்து கொஞ்ச நாளாக சொல்லப்படலை, அல்ல கேட்கப்படலை. ஏன் அப்படின்னா, இப்போ எல்லோரும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்னு ஒரு கல்ச்சர் வந்துருக்கு. பேர் தான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஆனால் வீட்டில் எல்லோரும் 12 மணி நேரம் 14 மணி நேரம் ஒரு லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்க்ரீனே பார்த்துட்ருக்கோம். யாரோ ஒரு டீம் லீடு, யாரோ ஒரு மேனேஜர், யாரோ ஒரு கிளைண்ட்டு அங்கேருந்து பேசிகிட்டே இருக்கு, அவங்களுக்கு பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கும். சாப்பாடு வந்து பக்கத்தில், அவங்க லேப்டாப் பக்கத்துலேயே வந்து சாப்பிட்றாங்க. ஓகே, வீட்டில் யாராவது காலிங் பில் அடித்தா எழுந்து போக முடியல, ஏன்னா அதுக்குள்ளே எங்கள் டீம் லீடு வந்து கோச்சிக்கிறான். அப்படின்னும் போது நம்மளோட வாழ்க்கையே வந்து எந்த கதைகளும் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு லேப்டாப்பை சுற்றி, ஒரு கேட்ஜெட்டை சுற்றி அங்கே போய் நின்றுச்சு. அப்படின்னும் போது மக்களுக்கு இந்த கதைகளை தொடர்ந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்னா, முல்லை முள்ளால் எடுப்பது போல எதை சார்ந்து நம்ம எல்லாரும் இப்போ வசிச்சுட்டு இருக்கோமோ அதுக்கே போகிறோம். அதான் நீங்கள் கேட்ஜெட்டை தானே எப்போயுமே கையில் வச்சுருக்கீங்க, அது வழியாகவே உள்ளே வரோம் அப்படின்னு ரேடியோ ரூம் வந்துட்டு ஒரு செயலியாக உருவெடுத்து அதுக்குள்ளே நிறையா கதைகளை வச்சு மக்களை சென்றடைய வந்திருக்கு. அதை அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய விழா தான் இந்த விழா. ஸோ இப்போ இது ஒரு ஐடியா. நம்ம வந்து நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது, கதைகள் சொல்கிற ஆப்ஸ் இருக்குது, அது வந்து பாட்காஸ்ட்டாக இருக்குது, வெறுமனே ஸ்டோரி டெல்லிங் ஆப்பாக இருக்குது. ஆனால் வந்து நம்ம வீட்டில் ஒரு தாத்தா பாட்டி சொல்கிற மாதிரி இல்லாமல் கூடவே நடித்து காமிச்சா எப்படி இருக்கும். இங்கே குரல் கலைஞர்கள்லாம் இருக்காங்க. ஓகே, அவங்க நடித்து காமிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ரேடியோ ட்ராமா ஃபார்மேட்டில் அதை நடித்து அதையே கதையாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஐடியா வந்து டெவலப் பண்ணுறாரு. அதை டெவலப் பண்ணுறது யாருன்னா மிஸ்டர் வெங்கி. எங்கே இருக்க மிஸ்டர் வெங்கி சார்? ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அ கிரேட் ஐடியா. அவருக்கு பெரிய கிளாப் கொடுங்க ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ ஏன்னா நிறைய கதை சொல்கிற ஆப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு, யூடியூப்பில் கொட்டி கிடக்குது. ஆனால் அது வந்து ஒரு கலைஞர்களை வச்சு, குரல் கலைஞர்களை வைத்து நடிக்க வச்சு அந்த உணர்வை வந்து, எழுத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வை வந்து ஒரு நடிப்பு மூலமாக கடத்துறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம். அதை குரல் கலைஞர்களோட ஆதரவோட திரு வெங்கி வந்து ரேடியோ ரூம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்போட டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. சரி, இதை வந்து இப்படி நம்ம ஒரு ஐடியா சொல்லும்போது அந்த ஐடியா டெவலப் ஆகி ஒரு ஆப்பாக வர்றதுக்கு வந்து நிறைய தடைகள் இருக்கும், நிறைய தடைகள்லாம் நிறைய தேவைகள் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம தளர்ந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படும். முதல்ல வீட்டில் தேவைப்படும், அப்புறம் தான் வெளியில். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த காதலுக்கு மரியாதை பாட்டு பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னை தாலாட்ட வருவாளான்னு ஒரு பாட்டு. அதில் வந்து விஜய் எப்படி திரும்பினா இங்கே ஷாலினி ஓடிட்டு இருப்பாங்க, அப்படி பார்த்தா அங்கே ஷாலினி ஓடிட்டு இருப்பாங்க, இப்படி திரும்பினா இங்கே ஷாலினி வருவாங்க. அது மாதிரி வெங்கி சார் எங்கெல்லாம் பார்க்குறாங்களோ அங்கே வந்து மிஸ்ஸஸ் வெங்கி, சித்ரா. அவங்க ஒரு கிரேட் சப்போர்ட், மாரல் சப்போர்ட். ஸோ அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. பட் நம்ம வந்து ஒரு ஐடியா கன்சீவ் பண்ணுறோம், அது வீட்டுக்குள்ளே சப்போர்ட் வந்துடுச்சு. பட் அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னும் போது வேறு சில தேவைகள் இருக்குது. அது வந்து அதுக்கு ஒரு நிதி ஆதாரம் தேவைப்படுது, அதை மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு விஷயங்கள் தேவைப்படுது. அப்படின்னும் போது அந்த சைடில் ஒருத்தங்க வராங்க, அவங்க தான் லைட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ். அந்த கனவை நடவாக்கணும்னா ஒருத்தர் தேவைப்படுறாங்க. அப்போ வெங்கி சாருக்கு ஒருத்தன் கிடைக்கிறாங்க, அவங்க தான் லைட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ். Radio Room is a dream project of Mr. Venki. But no dream becomes reality without the support of the right persons. We are deeply grateful to latest technologies for their invaluable contribution. It is their expertise and dedication that have transformed Radio Room, the concept of Radio Room, from a vision to a global platform, global reality. Thank you so much, sir. So therefore, with immense gratitude on behalf of Radio Room, we extend a warm welcome to Mr. Nimish Pandya, Mr. Pankaj Desai, and Mr. Shreyas Shah of Latest Technologies. Please, friends, இவங்க எல்லாரும் சாத்தியமாக இருக்காது. அவங்க மூவருக்கும் லைட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கும் ஒரு பலத்த கரகோஷம் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார். ஸோ இப்போ ஒரு கனவு இருந்தது, ஒரு ஐடியா இருந்தது, அதை இப்போ சப்போர்ட் பண்ணி லைட்டஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணி அது வந்து வந்துடுச்சு. அப்படின்னா இதை மக்கள்கிட்ட எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம். அது அப்போ இதை மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போனால் அதுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படுது. அந்த ஆற்றலின் முகமாக
மக்களின் கற்பனைகளுக்கும் கனவுகளுக்கும் வாழ்க்கைகளுக்கும் எழுத்து வடிவம், குரல் வடிவம், கதை வடிவம் கொடுக்கிற மாபெரும் எழுத்தாளர்கள், திரை கதாசிரியர்கள், இயக்குனர்கள், குரல் கலைஞர்கள் எல்லாரும் இங்கே இருக்கீங்க நீங்கள். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இதை செய்யும்போது ஊடகங்கள் வந்து அதை மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் வந்து சேர்க்குது. ஸோ இப்போது மூன்றும் இணைஞ்ச ஒரு தளத்தில் இருக்குது. ரேடியோ ரூம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக மாறி லைட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் வழியாக அதுக்கான சப்போர்ட்டும் கிடச்சி அதை மக்கள்கிட்ட எடுத்து செல்லக்கூடிய ஆற்றல் மிகுந்த முகங்கள் எல்லாம் நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க. ஸோ உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள், பாராட்டுகள். ஏன்னா ஒரு ஐடியாவை மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. ஸோ மிஸ்டர் வெங்கியோட அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்து குவிந்திருக்கும் மீடியா நண்பர்கள், எழுத்தாளர்கள், இயக்குநர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். குறிப்பாக எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் எழுத்தாளர் திரு ராஜேஷ் குமார் அவர்களுக்கும், திரு அகிலன் கண்ணன், திரு அகஸ்டோ, திரு விழியன், தென் சூப்பர் ஸ்டார் இயக்குனர் திரு சுரேஷ் கிருஷ்ணா மற்றும் வந்து கொண்டிருக்கும் திரு சசி, எஸ்.எஸ். ஸ்டான்லி, கவிதா பாரதி, வருகை தந்து கொண்டிருக்கும் திரு ஜான் விஜய், பாடகி நிலா, கல்வியாளர்கள் ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜோ அருண், டைரக்டர் ஆஃப் லிபா. அவர் ஒரு மிகப்பெரிய கலைஞர். நீங்கள் வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி சார். ஸோ இப்படி எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ரேடியோ ரூம் அப்படிங்கிற ஒரு கனவை நனவாக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்கீங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி மற்றும் ரேடியோ ரூம் சார்பாக என்னுடைய வரவேற்பையும் நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மகிழ்ச்சி. தேங்க்யூ. நன்றி செல்வகுமார் சார். ஐ திங்க் ஒரு ரொம்ப அழகாக இந்த ஹோல் இவெண்ட்டுக்கான ஒரு டோனை செட் பண்ணிட்டீங்க. ரேடியோ ரூம், இந்த ரூமோட அறை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திறக்குது. பட் இந்த தருணத்தில் அவர் லைக் டு சே, உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் ஆப். பட் ஐ திங்க் ஸ்டோரி டெல்லிங்கை தாண்டி ஒரு ஸ்டோரி எக்ஸ்பீரியன்சிங் ஆப்பாக இருக்குது. கதைகள் நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட கல்ச்சரில் ஒரு இன்டிகிரல் பார்ட். பட் அதே தருணத்தில் இந்த கனவன் நினைவாக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்தம்பங்கள். ஒன் இஸ் த லைட்டஸ்ட் குரூப், லைட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ், அவங்களோட இது வெஞ்சர். அண்ட் அட் த சேம் டைம், எஸ் சார், ஓகே, அண்ட் அது கூட இணைந்து இஸ் ஆர்எஸ்டி, ரீஜனல் ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ். இந்த ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ், இந்த காம்பினேஷன், இந்த இணைந்து வருது என்ன சொல்ல போகுதுன்னு அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ரொம்ப எமினன்ட் பர்சனாலிட்டி, நம்ம அனைவருக்கும் பிடிச்ச செல்வகுமார் சார் சொன்ன மாதிரி சூப்பர் ஸ்டாரையும் இயக்கிய, உலக நாயகனையும் இயக்கிய, கடவுள நகரத்தில் நாளைக்கு உங்கள் இயக்கத்தில் நானும் ஒர்க் பண்ண விரும்புகிறேன் சார், உங்கள் ஆசீர்வாதத்துடன். ப்ளீஸ் லெட்ஸ் வெல்கம் ஆன் ஸ்டேஜ் beloved சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார். ஒரு வார்த்தை சார். வெங்கி என்னோட நிறைய நண்பர். நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இயர்ஸாக அவரை தெரியும். எப்போதுமே எனக்கு அவர்கிட்ட பிடிச்சது அவரோட எந்தூசியாசம். ஒரு ட்ரெமெண்டஸாக ஒரு ஏதோ பண்ணணும் சார், ஏதோ வித்தியாசமாக பண்ணணும் சார், அதே எல்லாரும் அழைச்சமாகவே அரைச்சிட்டு இருக்காங்க சார், புதுசாக பண்ணலாம், என்ன சார் புதுசாக பண்ணலாம், ஐடியா சொல்லிகிட்டே இருப்பார் சார், இந்த மாதிரி பண்ணலாமா, இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட், இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் சொல்லிகிட்டே இருப்பார். இவ்வளோ ஐடியாஸோடு இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு கரெக்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாட்டல. அவரும் பல இடத்துல பல ஓடிடிக்கும் பல ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணியிருக்கார். நானும் போயிருக்கேன் கூட. நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் சார், இந்த என்தூசியாசம், இவரோட டேலண்ட், இவரோட பயோடேட்டா பார்த்தாலே ஷாக் ஆகிடுவாங்க. அவ்வளோ பெரிய பயோடேட்டா, அது ஆர்டினரி பயோடேட்டா இல்லை. இந்த மாதிரி இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸு, இவரோட ஐடியாஸை வந்து நீங்கள் உட்காருங்க சார், ஒரு 10 நிமிஷம் அவரோட ட்ராவல் பண்ணுங்கள், நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ டெரிஃபிக் ஐடியாஸ் இருக்குது, இதை வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஈஸியாக ஒரு செல்ஃப்லெஸ்ஸாக வந்து ஐடியா கொடுத்தாரு. அப்போ கூட யாருமே ஏற்றுக்கல. ரொம்ப சோழ்ந்து போவார், ஃபோன் பண்ணுவார், என்ன சார் இப்படியே இருக்காங்களே சார், சார் டைம் வரும் யூ டூ இட் அப்படியே சொல்லிட்டு ஒரு நாள் திடீர்னு சார் ரேடியோ ரூம்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறேன் சார். ரேடியோ பிளேஸ், ரேடியோவா, எல்லாரும் டிஜிட்டல் என்னெல்லாமோ எங்கேயோ ட்ராவல் பண்ணிட்டு போய்ட்டு இவர் எங்கேயோ பேக்கில் போகிறாரு, ரேடியோ ஆல் இண்டியா ரேடியோக்கு போகிறாரு. பயந்துட்டேன். பட் ஐடியா உள்ள எங்கேயோ இருக்குது, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கான்செப்டில் வரமாட்டார். அந்த கான்செப்டை ப்ரில்லியண்ட்டாக அவர் ஒரு இதுக்குள்ள ஒரு ஐடியா நுழைச்சி அது பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் டுடே இந்த லான்ச்சு, இந்த சக்ஸஸுக்கு அது வெங்கியோட ஜீல். அண்ட் எனக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங், ஃபஸ்ட் பேபி ஸ்டெப் எடுத்துருக்காரு. இங்கேருந்து பல மேலும் நிறைய அவருக்கு இந்த பிளான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் டெஃபினெட்லி அவரோட இந்த பிளான் பெரிய சக்ஸஸாக வரும். அவருக்கு லைட்டஸ்ங்கிற ஒரு அருமையான
ஒரு டீம் வேறு பேக்கில் சப்போர்ட்டில் இருக்காங்க. ஐம் ஆல் தேர், வி ஆர் ஆல் தேர். ராஜேஷ்குமார் சார் மாதிரி ஒரு ப்ரில்லியன்ட் ரைட்டர், நான் அவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் ஷாக்கடு. எப்படி இந்த ஏஜில் இந்த எனர்ஜி பார்க்கும்போது, சார் ஒரு புது கதை இருக்குது சார், அது நீங்கள் தான் பண்ணணும் சார், எனக்கு எப்போதும் எனக்கு எப்போதும் என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஹீ ஹேஸ் such great writers and such nice people around. And இந்த ப்ராஜெக்ட் பிக் சக்ஸஸாக வரும். இன்னும் போக போக நிறைய குட் நியூஸ் அண்ட் குட் ஐடியாஸ் இதோட வெங்கி வில் ஷைன். And we are always there to support him. Thank you so much. I would request Venki sir to pay a token of love and appreciation. Suresh Krishna sir. Thank you, Suresh Krishna sir. See you in the radio room soon. Matrabadi, to continue where I left at, and to continue in Tamil and English so that it's understandable by everyone. கதைகள் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையோட ஒரு இன்டிகிரல் பார்ட். சின்ன வயசுலேருந்தே கதைகள் கேட்டுட்டு இருந்திருக்கோம். பட் ரேடியோ ரூமில் இருக்கிற புதுமை என்னென்னா, இதோட 2 ஸ்தம்பங்கள், as I said, லைட்டஸ் குரூப்பும் இதோட கிரியேட்டிவ் மைண்ட், ரீஜனல் ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ், RST ரீஜனல் ஸ்டோரி டெல்லர்ஸில் சொல்லும்போது இதில் இருக்கிற அழகு என்னென்னா, நமக்கு இந்த கதைகள் நம்மளோட நேட்டிவ் லாங்குவேஜஸில் நம்ம ஊர் மொழிகளில் கேட்கறதுக்கு, அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். லாங்குவேஜ்க்கு ஒரு லிரிக்கல் வேர்பல் சாம் இருக்குது. சில கதைகளை ஹிந்தியில் கேட்டால் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும், சில கதைகளை தமிழில் கேட்டால் மட்டும்தான் உணர முடியும். அந்த கதைகள் வெவ்வேறு கல்ச்சர்ஸில் வெவ்வேறு ஊரில் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், so that even our guests or our leaders understand here, The Hare and the Tortoise, it's one of the most simplest of stories which we have all learnt as we grew up. What's the moral of the story, sir? Hare and the Tortoise ka moral kya hai, sir? Super. Please give a big hand for a sporting thing, for actually interacting here. Slow and steady wins the race. சரிங்களா? இப்போ இதே கதையை when we actually listen to it in Tamil, you know, it's a race between a muyal and an aamai. The muyal is the rabbit, sir, and the aamai is the tortoise. Muyal and aamai have some essence, some added cognitive meaning to the words by itself. தமிழில் கேட்கும்போது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின்ஸ் த ரேஸோட மாரல் மட்டும் நம்ம உணர முடியல. தமிழ் பார்க்கும்போது அந்த ரேபிட் அதோட முயலாமையினால தான் தோத்துச்சு. முயலாமை மீன்ஸ் தி inability or the lack of effort that the rabbit took, maybe out of arrogance or out of overconfidence or out of lethargy. So the other moral that we get out of the story is probably fast and steady we can also win the race, and be consistent are 2 morals that we get out of the story. ஸோ அந்தந்த மொழியில் சில கதைகளை கேட்கும்போது அது மூலமாக நம்ம உணர்கிற மாரல்ஸே வேறு. ஸோ இந்த ஆப்பின் மூலமாக தமிழில் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். as it's called regional storytellers. தமிழில் பல கதைகள் ஆஃப் வெவ்வேறு ஜானர்ஸ் இருக்கும். be it romantic comedies, thrillers. ராஜேஷ்குமார் சரோட மிகப்பெரிய பங்களிப்பு. அவரோட கதைகளை நம்ம படிச்சுட்டு இருந்திருக்கோம், அதை கேட்க அலாங் வித் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அதை உணர்றதுக்கு நம்மலாம் ஆவலுடன் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அண்ட் இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம், இதெல்லாம் எப்படி நம்ம மெட்டீரியலைஸ் பண்ண போகிறோம், ரேடியோ ரூமோட இந்த பயணம் எப்படி ஆரம்பிச்சது, ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி தொடர போகுதுங்கிற விஷயத்தில் இன்னும் லைட் போடுறதுக்கு ஐ வுட் லைக் டு கால் அப் ஆன் ஸ்டேஜ் வெங்கி சார். சுரேஷ் கிருஷ்ணா சாரே சொன்ன மாதிரி இவரோட இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டுமே சொல்லணும்னா இந்த விழா இன்னும் அடுத்த நாள் காலையில் வரைக்கும் ஒரு 2 நாள் போகும். That's a kind of body of work experience that Venki sir has, doing documentaries for BBC, directing as a filmmaker. நானே அவர் கூட 2 படம் நடிச்சிருக்கேன், ஒரு வெப் சீரிஸ் has been part of it. ஒரு journey where he's also been not just an amazing creative personality but a kingmaker. பல பேர் இன்றைய தேதியில் வெவ்வேறு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் பெரிய பெரிய டெசிக்னேஷன்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேக் போன் வெங்கி சராக இருந்திருக்கிறாரு. இன்னைக்கு தான் ஆக்சுவலி உங்கள் முழு பேர் ஏஎல் வெங்கடாச்சலம்னே தெரிஞ்சது சார். நம்ம அன்பா அவரை வெங்கி சார்னே கூப்பிடுவோம். Ladies and gentlemen, I would like all of us to invite Venki sir with a huge round of applause on stage, please. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good evening to all. And first my apologies to the writers group because most of my speech will be in Tamil. And எல்லாரும் இங்கிலீஷ்லேயே பேசுவேன். நம்ம தமிழ் கதை சொல்கிற
இடம் அது. அதனால் தமிழில் பேசினா நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன். அது மட்டும் இல்லை, முதல்ல நான் சொல்ல வந்த கண்டென்ட்லாம் பாதி செல்வகுமாரும் அசோக்குமே பேசிட்டு போயிட்டாங்களே, நான் இப்போ என்ன பேசுகிறதுன்னு எனக்கே தெரியல. ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஹியர். ரேடியோ ரூம் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா, ஒரு 2 வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த கோவிட்லேருந்து எல்லாம் அடிபட்டு வந்தோடனே ஏதாவது புதுசாக செய்யணும், வித்தியாசமாக செய்யணும், நிறைய படமாக பார்த்தோம் கோவிட் இதிலெல்லாம். ஸோ அது இல்லாமல் வேறு என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும்போது, நாங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா சின்ன வயசில் ரேடியோ நாடகங்கள் கேட்டு வளர்ந்த ஜெனரேஷனை சேர்ந்தவங்க. அதுங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ரேடியோ நாடகங்கள். இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி எனக்கு பசுமையாக ஞாபகம் இருக்குது. ஸ்கூல் படிக்கும்போது விவித் பாரதியில் மத்தியானம் 12 மணிக்கு ஹார்லிக்ஸ் குடும்பம்னு ஒரு தொடர் வரும் எவ்ரி சண்டே. நீ அந்த கேரக்டர் கூட ராஜு ரவி, சுஜாதா, சங்கர் அப்படிங்கிற கேரக்டர் கூட எனக்கு பசுமையாக ஞாபகம் இருக்குது. அந்தளவுக்கு ஒரு காலத்தில் ரேடியோ நாடகங்கள் எல்லாரையும் பாதிச்சிச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ரேடியோ நாடகங்கள்லாம் வரும். அது பார்த்தா வரைக்கும் அப்புறம் இந்த என்னோட இன்னொரு இதை கொண்டு வரதுக்கு இன்னொரு உதவியில் இருந்தது வந்து என்னோட கிராண்ட் நீஸ், எனக்கு பேத்தி, என்னோட நீஸோட பொண்ணு. அவள் 2 வயசுலேருந்து அவளுக்கு நைட் ஆனால் ஃபேஸ் டைமில் கதை சொல்லணும். டெய்லி ஒரு கதை சொல்லுவேன் அவளுக்கு. ஒரு பீரியடில் கதை தீர்ந்து போய் கதை இஷ்டத்துக்கு மாறும். திடீர்னு டெடி பேர் பூ வந்து வடை சுடும். என்ன வேணாலும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும். மாறி மாறி கதை சொல்லும்போது தான் சரி, இதே வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு இதுவாக இருக்கணும், பெரியவங்களுக்கு கதையாக கொண்டு போகணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கி கல்கி, புதுமை பித்தன் போன்ற கதாசிரியர்கள் தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. இப்போ பொன்னியின் செல்வன் மட்டும் படம் வராமல் இருந்திருந்தா கல்கிங்கிற ஒருத்தர் இன்றைக்கி இருக்க யங்கர் ஜெனரேஷன் சத்தியமாக தெரிஞ்சிருக்காரு. ஸோ இப்படிப்பட்ட நம்ம லெஜெண்டரி ரைட்டர்ஸ், கண்டெம்பரரி ரைட்டர்ஸ், இத்தனை ரைட்டர்ஸை யங்ஸ்டர்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதே மாதிரி இன்றைக்கி இருக்க யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து இன்றைக்கி இருக்க ஓல்டன் பீப்புள் எங்களை மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்க யங் ரைட்டர்ஸோட கதைகளை கொண்டு போகணும். இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் சேராமே இருக்கவர் நம்ம ராஜேஷ்குமார். அந்த காலத்துக்கு எழுதுவார், இந்த காலத்துக்கு எழுதுவார். இன்றைக்கி எங்களுக்கு எழுதிக்கிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலாக. அண்ட் ஸோ இது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்தது. எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், அப்புறம் எனக்கு நிறைய முதலீடு வேணும். சின்ன சின்ன டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணோம். எல்லாம் பண்ணிவிட்டு சில பேர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து, இங்கே பிரசாத் ஸ்டுடியோ வெங்கடேஷ் வந்திருக்காரு. நானும் அவரை தான் சின்ன போர்ட்டபிள் ரெக்கார்ட் கேட்டு நிறைய இடங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு வீடு வீடாக போய் அவங்களெல்லாம் கேட்டு அவங்களோட ஃபீட்பேக்கெல்லாம் எடுத்து நிறைய ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம். சரி, இதெல்லாம் பண்ணும்போது நிறைய முதலீடு வேணும், எங்கே போகணும், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே முக்கால்வாசி பேர் இஎம்ஐ காலத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க ஆளுங்க தானே. எப்படி எல்லாத்தையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். அதை ஃபுல் டைமாக பண்ணால் தான் அதை பண்ண முடியும். அப்படி பண்ணலாம் என்னன்னு பண்ணும்போது என் மனைவி ஆரம்பிங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாங்க. ஸோ அப்படி தான் இது முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே என்னோடய மகள் பிரியாங்கிறவ டக்குன்னு உடனே அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு பணம் அனுப்பிச்சா. நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்ப்பா, நீங்கள் ஆரம்பிங்க அப்படின்னா. அப்புறம் இன்னொரு மகள், வளர்ப்பு மகள் எங்களோட சுஜிதா ஹைதராபாத்தில் இருக்கா. அவள் டக்குன்னு கொஞ்சம் பணம் அனுப்பிச்சா. நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள், டோன்ட் பாதர் அபவுட் எனிதிங், யூ கேரி ஆன் வித் யுவர் டர்ன். சரி அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம். இதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா, மகளை பெற்றால் தான் பாக்கியசாலிகள் இல்லை, மகளை வளர்த்தால் கூட பாக்கியசாலிகள் தான் ஆக்சுவலாக. அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய எங்களுக்கு நாங்கள் வளர்ப்பு பிள்ளைகள் நிறைய எங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கதையை நாங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். முதல்ல ஸ்டுடியோக்குள்ளே போய் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் ஒரு கதைன்னு. நாங்கள் முதல்ல எடுத்துக்கொண்ட கதை புதுமை பித்தன் அவர்களின் கடவுளும் கந்தசாமியும். இன்றைக்கு ஆக்சுவலாக புதுமை பித்தன் ஒரே மகள் தினகரி அக்கா வர்றதா இருந்தாங்க. அவங்க உடம்பு சரியில்லைனால வரலை. இல்லைனா I would have been proud to introduce her to many people may not know her. அவங்களோட ஒரே மகள், புதுமை பித்தனோட ஒரே மகள். அந்த கடவுள் எடுத்த நாடகத்தை ஒவ்வொரு வாய்ஸஸாக ட்ரெயின் பண்ணி ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி எடுக்க ஆரம்பித்தோம். அதுக்கு இதை எப்படி வந்து ஒரு நாடகத்தை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது அதோட ஒரு கண்ணை மூடினா அது விஷுவல் நம்ம மனசுக்குள்ளே வரணும். ஸோ விஷுவல் வரணும்னா அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும். இப்போ அந்த கதையை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த காலத்தில் சென்னையில் ட்ராம்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு கதை. ஸோ இந்த கதைக்கு என்ன பண்ணணும், ஒரு ஃப்ரெண்டை பிடிச்சி கல்கட்டாவில் அவர் ட்ராம்லேயே ட்ராவல் பண்ணி ட்ராம் நிற்கும் போது ட்ராம் போகும்போது எல்லாத்தையும் சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்பிச்சார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டீட்டெயிலிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன். கதைக்குள்ளே பண்ணோம். ஒரு ஒரிஜினல் ஸ்கோர், மியூசிக், ஒவ்வொரு கதைக்கும் ஒரிஜினல் ஸ்கோர். எங்கள் கதையில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரிஜினல். எதுவுமே வந்து டவுன்லோட் பண்ணதோ இது பண்ணதோ கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் அந்த படங்கள் கூட ஒரு டீம் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் வரைஞ்சது தான் எங்களுக்கு எல்லா கதைக்கும் படங்கள். ஸோ அப்படியே நாங்கள் உருவாக்கி அந்த கதையை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஓகே கதை நல்லா வந்திருக்கு, ஒரு சின்ன ஹோப் கிடச்சிச்சு, இது போகும், ரீச் ஆகும். கேட்கும்போது ஃபீட்பேக் வாஸ் வெரி பாசிட்டிவ். நிறைய ஊருக்கு, எல்லா ஊருக்கும் குளோபலாக எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சோம், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் ஃபீட்பேக் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. நல்லா இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. கண்ணை மூடினா எங்களால் அதை இமேஜின் பண்ண முடியுது. ப்ராட்வேல ட்ராம் ஓடுற சவுண்டு எங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சும் போது சரி, இது அடுத்த கட்டத்துக்கு போனால் இன்னும் மேலே முதலீடு வேணும். வி நீட் மோர் மணி. ஸோ என்ன பண்ணும்போது யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது
நண்பர் கிறிஸ்டிங்கிறது ஒரு ப்ரொடியூசர், நிறைய நம்ம குற்றம் கடிதல் அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணவர். அவர் மூலமாக எங்களுக்கு விஜய் ரெட்டி அப்படிங்கிற நண்பரோட தொடர்பு கிடச்சிது. இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் கன்சல்டன்ட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆடிட்டர். ஸோ அவர்கிட்ட நாங்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணும்போது அவர் எல்லாம் கேட்டுட்டு, நல்லா இருக்கு சார், நான் டாக் டு ஃபியூ பீப்புள்னாரு. திடீர்னு ஒரு நாள் அவரே ஃபோன் பண்ணி, சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, எதுக்கு எல்லாத்தையும் போனேன், நானே உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீட் ஃபண்ட் எங்களுக்கு முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே அப்போ இது ஒன்லி an ஐடியா தான். இது எப்படி வரும், எந்த மாதிரி ஆப் இருக்கும், என்ன இருக்குது, எதுவுமே தெரியாது. ஒரு ஐடியாவை உடனே எங்களுக்கு கேம் ஏ சீட் மணி அண்ட் வி ஸ்டார்டட் த ஒர்க். ஆக்சுவலாக 2 வருஷம் என் கூட எல்லா விதத்துலையும் சப்போர்ட் பண்ணார். இப்போ ஹாலிடேக்கு ஒய்ஃபு ஃபேமிலியோட யூஎஸ் போயிட்டார். யூஎஸ் போகணும் சொல்லிகிட்டே போனார். 2 வருஷம் கூட இருந்தேன், நான் இல்லாத போது லான்ச் பண்ணுறேன்னு கேட்டுகிட்டே போனார். இதோ உங்களுக்காக அவர் யூஎஸ்லேருந்து ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் அனுப்பிச்சிருக்காரு. வி லைக் டு ப்ளே தட் வீடியோ ப்ளீஸ். Hi everyone. So it gives me immense pleasure to be part of this app launch, and I thank Venkachalam sir, alias Venki, for having given us the opportunity to be part of this launch virtually. To start with, first I'd like to thank my friend from school days, Christy of Chris Pictures, who introduced me to Mr. Venki. First time I met Mr. Venki, and when we discussed about this app, I was really excited seeing the idea and the passion that he had. This made me actually decide that I should do something for him in getting this funding or taking this app to the next level. So as we developed on the discussions, I was more and more involved into it, and that's when I discussed about this app to my wife. She's Monica, and we decided why not we invest into it and we take it forward. So that's how it all went on. So I give it to her to share her thoughts. Namaste. It was a great pleasure to be part of this launch. When Vijay came and shared his ideas about this app, I felt very interesting and was very confident as a mother of 2 kids. Since the kids these days are going far away from the native language, this app will help them learn the native language. We are really delighted to see Mr. Venki's hard work on the successful launch of this app. Wishing him a great success. So when I was having these discussions with Mr. Venki, one thing I observed in him was the passion that he had. So I strongly believe, and which is something instilled from my father, Mr. J.K. Reddy. He tells, hard work might sometimes not pay off, and people might also fail in spite of having a very good idea in their mind. But a person with passion will never fail. So that's what I noticed from Mr. Venki. So the passion that he had, that passion will never let a person give up. So that hard work, that persistence is what has helped him launch this app successfully. And I thank Lightus Technologies for having trusted his idea and partnered with him now. So I wish Lightus Technologies, Regional Storytellers, and Mr. Venki a very wonderful success in launching this app, Radio Room. Thank you. நம்ம கதையை தொடரலாம். அடுத்ததான் நான் சரி ஓகே, நமக்கு ஒரு ஃபண்டு கிடச்சிச்சு, கதைகள் பண்ணலாம், தைரியமாக இறங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோன்னே நண்பர் கார்த்திகை சந்தித்தோம். கார்த்திக் யாருன்னா நம்ம ராஜேஷ்குமாரோட மகன். அவர் உடனே, சார் அப்பா கதையை பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். நல்லா பண்ணுங்க சார். ராஜேஷ்குமார் சாரும் இந்த மாதிரி நியூ ஐடியாஸ் என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐடியாஸ் இருக்கும்போது இட் ரியலி இன்ஸ்பைரிங். உடனே ஒரே ஒரு சிறுகதை ஃபஸ்ட்டு கொடுங்க, நான் பண்ணி காட்டுறேன், அது பிடிச்சிருந்தேன்னா நான் ஃபர்தராக பண்ணலாம் சார்னு முதல்ல ஒரு சிறுகதை கொடுத்தாங்க. அந்த கதையை பண்ணி காட்டினேன், சேர்த்தாங்க. சில சஜஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு, கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பெரிய கதைகள்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கதைகள் ஒரு பக்கம் உருவாக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ அது எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறது? வி வாண்டட் சம் மீடியா. ஸோ வி டிசைடட் டு கோ இன் ஃபார் அ மொபைல் அப்ளிகேஷன். ஏன்னா இன்றைக்கி யாரை வேணாலும் பிரிக்கலாம், மொபைல்லையும் மனிதனையும் பிரிக்கவே முடியாது. ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபு ஒன்றா இருக்காங்களோ இல்லையோ, மொபைலும் பர்சனும் ஒன்றா இருக்காங்க இன்றைக்கி. அதனால சரி மொபைலில் தான் நம்ம கரெக்டான இது பிளாட்ஃபார்ம் இதை கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சேர்க்கும்போது ஒரு ஆப்பை உருவாக்கணும். ஆப்பை உருவாக்குறதுக்கு நிறைய பேரோட அங்கே கொண்டு போனோம். அது ஒரு 4-5 பேர்கிட்ட கொண்டு போனோம். சம்பவம் எங்களோட ஐடியாஸ் நாங்கள் என்ன நினச்சோமோ அதை வரல. முதல்ல சரின்னு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது கார்த்திகை என்ன பண்ணார், இன்னொரு ஃப்ரெண்டை எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், திரு ராஜேஷ். குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அ குட் சோல்.
இமீடியட்டாக சார் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சார், என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன். இஸ் ஆக்சுவலி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், நிறைய கார்பரேட்டில் பெரிய பெரிய பொசிஷனில் இருந்தவர். இஸ் டெவலப்ட் இஸ் ஓன் கம்பெனி கால் ட்ரீ லேப்னு நினைக்கிறேன், சாரி. ஸோ இஸ் டெவலப் தட், அதெல்லாம் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னார். சரி, ஓகே. இது பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து முதல்ல ஒரு டிசைன் பண்ணணும். இந்த ஆப்பை டிசைன் பண்ணுறது, டிசைனர் யார்கிட்ட போகலான்னு அது ஒரு 2-3 பேர்கிட்ட போகணும், சரியா வரல. அப்புறம் அவரே சஜஸ்ட் பண்ணி ஜெய்ப்பூரில் ஒரு டீமை மீட் பண்ணோம். யூ வில் பி சர்ப்ரைஸ்ட். ஜெய்ப்பூர், இங்கேருந்து நாங்கள் சம்மந்தமே இல்லாத இருந்து ஜெய்ப்பூரில் ஒரு டீமை மீட் பண்ணோம். அவங்கக்கிட்ட போய் நாங்கள் சொன்னோன்னா வி ஹேட் 2-3 ஜூம் மீட்டிங் தான். அதுக்கப்புறம் ஜூம் மீட்டிங் அந்த டீம் எங்களோட பேசினாங்க. எங்களோட மெயின் ஐடியா என்னென்னா, இந்த ஆப் வந்து ஒரு இந்தியன் லுக் இருக்கணும், நம்ம இந்தியாவிலேருந்து போகிற ஒரு ஆப் மாதிரியே இருக்கணும் அது. ஸோ இந்த ஆப் இஸ் கிரியேட்டட் இன் இந்தியா. ஸோ அதுக்குண்டான நம்ம ஊர் மோட்டிவ்ஸ், இந்தியன் மோட்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் உள்ளே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சு. இன்னொரு முக்கியமான இது என்னென்னா, எங்களுக்கு இந்த ஆப்பில் வந்து நம்ம மொழியில் அதை படிக்கணும். 2 இருக்குது இதில். படிக்கிற மொழி ஒன்று இருக்குது, கதை கேட்குற மொழி ஒன்று இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எந்த மொழியில் படிக்கிறீங்க ஆப்பை, இப்போ நிறைய இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் தான் இருக்கும். நீங்கள் ஸோ எந்த மொழியில் நீங்கள் படிக்கிறீங்க, எந்த கதையை நீங்கள் கேட்குறீங்க, இதுவும் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். இது எப்படின்னா, நாங்கள் முதல்ல ரிசர்ச் பண்ணோம். எல்லா ஊராக நிறைய ட்ராவல் பண்ணேன் ஆரம்ப காலத்தில். அதிலெல்லாம் நிறைய பணம் செலவு பண்ணோம். போய் ட்ராவல் பண்ணி பேசும்போது டீப் சவுத்து, டீப்பில் உள்ளெல்லாம் போகும்போது, இன்ஃபேக்ட் நம்ம தமிழ்நாடு கொஞ்சம் பரவாயில்ல, இன்னும் கன்னடா இதெல்லாம் போகும்போது பேங்க் சலான் கூட கன்னடத்துலேயே தெலுங்குல தான் எழுதுகிறாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு இவங்க மொழியில் தான் அதை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஆப்பில் 5 விதமான ஆப் லாங்குவேஜ் எனக்கு வேணும். அது ரொம்ப கண்டிப்பாக இருங்க, அது இருந்தால் தான் பண்ண முடியும், அது வேணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன கதையை கேட்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். நான் தெலுங்கில் படிச்சுட்டு போய் தமிழ் கதையை கேட்கலாம், மலையாள கதையை கேட்கலாம், எந்த கதையை வேணாலும் கேட்கலாம். அதே மாதிரி வைஸ் வர்சா, எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் நீங்கள் படிக்கலாம், எந்த கதையை வேணாலும் நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் உருவாக்கும் போது அந்த ஜெய்ப்பூர் டீம் immediately they came forward, they immediately said something and it started rolling. So here is a small video about how they did this designing for us. ஸோ ஃபைனலி எங்களுக்கு அதை UI UX அதை க்ரியேட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட ஆப் அடுத்தது பேக் எண்டு ஃப்ரண்ட் எண்டு உருவாக்கணும். இந்த கதைகளை எப்படி இவ்வளோ கொண்டு போகிறது, எப்படி பார்க்குறது என்னங்கிறது பண்ணும்போது திரு ராஜேஷ் சார் வந்து அவரோட கம்பெனிலாம் டெவலப் பண்ணும்போது அவர் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். சார், இந்த பர்சனை மீட் பண்ணுங்கள், இவர் வந்து நல்ல கோடிங்லாம் பண்ணுவார், நம்ம பண்ணலாமா சார்னார். டெஃபினட்டாக பண்ணலாம் சார், நல்லா கொடுங்கன்னு சொன்னேன். அவர் வேறு யாரும் இல்லை, our own son. You won't believe, he started this app when he was doing his 11th standard. Now he has just completed his 12th standard. We are proud to introduce Mr. Rogan. Please come to the dais wherever you are. So this is just to show we are here to provide the platform for the next generation. Mr. Rogan, he has just completed his now he's going to go, he's planning to go do his abroad studies and everything. Hope this thing. Rogan, maybe later we can talk. Okay, later please. Okay. Thank you, Rogan. Thank you. ஸோ சேம் வே நிறைய இந்த மாதிரி யங் மைண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டாட ஆரம்பித்தோம். அப்புறம் கதைகள் நிறைய போக ஆரம்பித்த போது இன்னொரு ராஜேஷ்குமார் சார் மூலமாக இன்னொரு திகில் திருப்பம் ஏற்பட்டுச்சு எங்களுக்கு. அந்த என்னென்ன சாரே வரும்போதே எங்களுக்கு சொல்லுவார், அதுதான் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புதுசாக நாங்கள் என்ன சாரை கூட வி ஹவ் டைட் அப் சம்திங், அது என்னென்ன அவர் சொல்லுவார். அந்த மாதிரி நிறைய ரைட்டர்ஸ், அகிலன் கண்ணன் கதை கொடுக்காம பார்த்திபன் கனவு எடுத்து பண்ண ஆரம்பித்தோம். அந்த நிறைய கதைகள் பண்ணோம். இந்த கதைகளை எப்படி நாங்கள் உருவாக்குறோம் அப்படின்னீங்கன்னா, அந்த ஒரு கதைகள் வாங்கி அதை வந்து சினிமாவுக்கு எப்படி நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணுறீங்களோ, ஸோ how you do the ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஃபார் அ ஃபிலிம், the டீம் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் who sit and work on this, அதை ஃபுல்லாக எழுதி அதை பண்ணுவாங்க. அந்த கதையில் வந்து ஒரு கதை சொல்லியும் இருப்பாங்க, நெல்பியா நிறைய கதை சொல்லி, அந்த கதையை சொல்லி இப்போ நீங்கள் சினிமாவில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம விஷுவலாக காட்டிடலாம். ஸோ விஷுவலாக காட்டாத இடங்களில் அந்த கதை சொல்லி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கதாபாத்திரங்கள் they will take over. ஸோ அந்த சீன் கேரக்டர் வரும்போது கேரக்டர் விதவிதமான கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு கதைகளாக நாங்கள் உருவாக்கணும். இதோ ஒரு சின்ன தொகுப்பு, அந்த கதைகளை நாங்கள் எப்படி உருவாக்கணும்னு. Can I have that video please? வணக்கம் ரேடியோ ரூம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் உங்களோட அன்பு நண்பன் முல்லை. நான் உங்கள் அன்பு கோதண்டன். சின்னத்தாய், சுந்தரமாஜா ஆகிய நால்வரும் தொழிற்சாலை வருவது குறித்து ஒரு உரையாடல் நடைபெற்றது. கோவிந்தராஜ், நீ எப்படி சொல்லலாம்? நீ எப்படி சொல்லலாம்? ராகேஷின் அறையில் ஒவ்வொரு பேப்பராக, நோட்புக்காக
நல்லா இருமா, நல்லா இரு. நான் அந்த பிசாச பார்த்தேன். வாய புடுங்க பார்த்தா ஓடி வந்துட்டல. நம்ம அம்மா என்ன பத்தி தான் பேச்சு அடிபடுது. ஆமாம்மா, என்னை பத்தி பேச்சு அடிபடுது. அப்பா, நானும் ராமாயண கதை கேட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் சொல்வது புதிய ராமாயணமா இருக்கிறதே. அந்த ஊர்ல முக்காவாசி பேரு புதுசா வர போற தொழிற்சாலைக்காக நிலத்தை வித்துட்டாங்களாம். என்ன தலைவரே, உங்க மக பூங்கடி கிட்ட ஒப்படைக்கிறீங்க? சந்தோஷக்கா எப்படி இருக்கார் மாப்பிள்ள? ரேடியோ ரூம்ல கதைகளை சொல்ல போறேன். ஆனா நாங்க நடிக்க போறோங்க. யோ, ரேடியோவில் எப்படியாவது நடிக்க முடியுமாயா? கேரக்டரா வாழ போறோம். கேரக்டரா வாழ்ந்து ஒவ்வொருத்தரும் அந்த கதைக்கு உயிரோட்டத்தோட நீங்க விஷுவலா பார்த்தா என்ன ஃபீல் இருக்குமோ அதுதான் கொடுக்குறோம். நான் சொல்றது முழுக்க முழுக்க நம்புங்க. அப்படி இல்லைன்னா அவங்க தூக்கி போட்டு மிதிங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் த வே வி ஒரு ட்ராமா மாதிரி அதை உருவாக்கி இதுக்கு ஒரிஜினலான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன மாதிரி வேணும், அந்த ஆம்பியன்ஸ் என்ன, அதெல்லாம் உருவாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ட்ராமாவுக்கும் there's a team of music directors who work on this. இங்கேயும் I like to introduce someone very interesting person. Harini, wherever you are, can you come? There's a little girl whom I met. Your other associate director, Shiv Kumaro's daughter. She has just finished her school. She has done the music for most of this thing, and the jingle நீங்க பார்த்துட்டு இந்த ஜிங்கிளை கம்போஸ் பண்ணி பாடினது இந்த பொண்ணு தான். So we are bringing out a lot of these young talents out now. Thank you. Thank you. So the பார்த்திபன் கனவு இந்த மாதிரி இப்போ கேட்ட மியூசிக் கூட அவ போட்டது தான், இந்த ஜிங்கிள் அவ பண்ணது தான். So there are a lot of youngsters who are working with us now. ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்பாங்க எப்படி சார் இப்படியே இருக்கீங்கன்னு. இதுதான் காரணம். இந்த மாதிரி நாங்கள் யங்ஸ்டர்ஸோட சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால we always look young. குறிப்பாக வருது. அப்புறம் ஒரிஜினல் கதைகள் எழுதாகும் போது முதல்ல எங்களுக்கு திரு அகஸ்டோஸ் சார் அவர்கள் இதுக்காகவே முதல்ல ஒரு ஒரிஜினல் கதை எழுத ஆரம்பித்தார். திரு நிஜம் ஒன்று நிழல்னு பார்க்கறது இதுக்காகவே எழுதப்பட்ட ஒரு கதை. இது மாதிரி சில இன்னும் ஒரிஜினல்ஸும் பண்ண போகிறோம். அதோட நிறைய நம்ம அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸும் வந்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஆக்சுவலாக. அது மாதிரி நிறைய இது ரேடியோ போய்கிட்டே இருந்தது ஆக்சுவலாக. அண்ட் மெயினாக தாய்மொழியில் கொண்டு வரணும் அண்ட் எல்லாம் பண்ணணும். அப்படிங்கும்போது அதுவும் இப்போ புதுசாக நாங்கள் புஸ்தகா.comனு ஒரு இதோட அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம். அதுவும் மிஸ்டர் ராஜேஷோட இன்னொரு கம்பெனி. இஸ் த மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் த பிக்கஸ்ட் இபுக் பப்ளிஷர் இன் இந்தியா. ஒரு 10,000 புக்குக்கு மேலே அவரோட வெப்சைட்டில் இருக்குது. அவர் அக்ரிமெண்ட் இஸ் இபுக் வில் பி பப்ளிஷ்ட் பை ஹிம். த ஆடியோ பார்ட் ஆஃப் இட் வில் பி டன் பை அஸ் in Radio Room. So we have agreement. So there are a lot of new things we are developing and வந்துட்டே இருக்கு. Now finally the app has come. We finished பண்ணிட்டோம், ஆப் பண்ணிட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 ஹவர்ஸுக்கு கண்டென்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டோம். So 250 hours of content work பண்ணிட்டோம். Hi sir, hi Gautam sir. Thank you for coming. And ஸோ இது மாதிரி 250 ஹவர்ஸ் கண்டென்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த ஆப் வேணும். இந்த ஆப்பை வெளியே கொண்டு போகணும், மார்க்கெட் கொண்டு போகணும். அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் செலவு இருக்குது, ஏகப்பட்ட வேலைகள் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் திடீர்னு எங்கள் மேலே ஒரு லைட் விழுந்தது. தட் லைட் இஸ் த லைட் எக்ஸ்கார்பரேட் டெக்னாலஜிஸ். அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் நிரஞ்சன், ஐ ஷுட் தேங்க் ஹிம் ஃபார் புட்டிங் மீ டு தெம். அண்ட் when I had our Mr. Dharmesh Pandya is in US and he couldn't come today. ஸோ அவரோட நான் ஃபஸ்ட்டு ஜூம் மீட்டிங்லாம் பேசும்போது there was something, I don't know whether they say in the chemistry அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கள்ல, there was a fire between us and we always wanted it today. That was, I found it in him. He was very fast making, decision making is very fast. அப்படிலாம் இருக்கும்போது ஓகே நம்மளோட somebody is chilling with us. So somebody, he was also very passionate like us. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரைட்டாக இருக்கும் சொல்லும் போது we started developing the contacts and Mr. Nibish Pandya, they are all here to take us further up and they have now joined us and they have started investing in the company. They are also planning for a lot of other things in this Radio Room app and a lot of things maybe later, maybe on the question answer with the press வரும்போது we will talk more. Thank you so much for kindly listening to my story and how the story is, Radio Room has been brought to it. Thank you so much. Thank you for your patience. மனமார்ந்த நன்றி வெங்கி சார். ஐ திங்க் ஒரு பயணத்தை ரொம்ப சிம்பிளாக அழகான வார்த்தைகளில் முடிச்சிட்டிங்க. பட் the kind of technical support that something like this needs, the kind of energies that get together for making this practically possible, hats off to all those unknown names
who have been behind making Radio Room what it is and where it is going to grow manifold tomorrow. And the முழு technical crewக்கு ஒரு தடவை பலத்த கரகோஷம். Well, now it's the time to actually launch the app. The baby is going to be born. It was conceived quite some time back, but now it's the date of birth. And in the launch, kaga, inge amarna sila nama ellarum saarba, with sila important eminent personalities, guests, well-wishers stage la koopida virumburen. Firstly, I think if Venki sir is the mother, then the thai evara irundha thandaiya irukra lightest group na stage la koopida virumburen. I would like to invite and welcome Mr. Nimesh ji, Shreyash Shah sir and Pankaj ji to please make your presence on stage, please. நண்பர் ஜான் விஜய் அவர்களையும் நடிகர் ஜான் விஜய் அவர்கள் அங்கே ஐ திங்க் வேற சப்போர்ட்க்கு போயிருக்காரு. would love to have you on stage as well, John Vijay sir. நம்ம எல்லாருமே என்றும் என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்கிற முல்லை கோதண்டம் சார், ப்ளீஸ் நீங்களும் மேடைக்கு வரும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Father Joe Arun would love your presence on stage as well, sir. Respected writer, author, and person whom we look up to, Thiru Rajesh Kumar avargal, please stage ku vaanga, sir. Also, Mr. Augusto Agilan Kannan, sir, please stage ku varumar kettukolgiren, sir. And all the energies who have been behind this. Sorry, Radio Room is more of the sounds that we listen to. இது பின்னாடி இருக்கிற முகங்கள் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, யாரெல்லாம் கூட இருக்காங்கன்னு தெரியல. But please, out of your own heart, please make your presence felt here because we need your warmth and we express our gratitude to you. Playback singer Miss Anita, would love to have you on stage as well, please, ma'am. And there's again a man who doesn't need any introduction. It's like சூரியனை பற்றி நம்ம பேசினா சூரியன் எப்படி ஜொலிக்கும், நமக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா ஏன்டா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமே ஏற்கனவே சொல்லுவோம். But this gentleman has been one person who inspired many to join and fulfill their dream to be in front of celluloid. When we talk of classy filmmakers, there are two names which come in our minds. One definitely Mani Ratnam sir, and the other pillar happens to be our very own beloved GVM sir, Shri Gautam Vasudev Menon sir. Would love to have you on stage, sir. And the person who always chooses to be behind the scenes, Venki sir, need your presence out here as well. And Venki sir inge varumbodhu Shivan kuda Shakthiyum irukano. I would request Chitra ma'am as well to be on stage here. Ladies and gentlemen, it's time for the birth of the baby of Radio Room right in front of your eyes now. யாருண்ணா? ஒயிட் ஷர்ட்னா? Okay. It's been launched, and thanks to all the eminent personalities who stood by us, and to all the people who are going to be ahead in the journey again. பல பேரோட நல்ல ஆசைகள் ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு இந்த ஜேர்னியில் தேவை. In that regard, I would like to first invite respected director, actor, writer with many facets in his hat, Thiru Gautam Vasudev Menon avargal. Please do come on stage, sir. Would love to honor you and have a few words from you as well. Venki sir, would love you to do the honors as well, sir. Shri Nimesh Pandya ji, would love to have your presence on stage, sir.
Universe. Genuinely happy to be here. Good evening. And நான் வரதுக்கு முன்னாடி ஆப்வியஸ்லி இந்த ஆப்பை பற்றி இந்த ஆடியோ ஓடிடி பற்றி எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க. எனக்கு ஒரு ஸ்னீக் பீக் கிடச்சிது ஒரு 1 week ago and I was genuinely surprised. Firstly, I think it is really it's innovation அப்படின்னு நினைக்கிறேன் and that's why I'm here. ஒரு 6 months முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒன்று போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு எனக்கு ஒரு என்னோட டீமில் இருந்து ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. And I think at that time they themselves were not sure, they were trying to figure out but their heart was in the right place அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு செய்தி வந்துச்சு. And I thought what an innovative idea. But இதே ஸ்பேஸில் 2-3 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் வேறு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தெரியும். But then when I got a sneak peek of what this app entails, what this audio OTT entails, I was really genuinely very happy. And it's something that I wanted to be a part of, for a very long time. Stories, obviously, and these stories that come to you, you don't have to read them. Like, I know there are people in my team also who can't read Tamil, but they work in the industry and they work in Tamil films and all that. This of course is in other languages also, but I thought it was a great idea where you can listen to these stories and it's almost like this. I was talking to Venki sir in the ஒளிச்சித்திரம் அப்படின்னு வரும் தெரியுமா, நிறைய இந்த படங்களுடைய சீன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்போம், ரைட், வித் த மியூசிக் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் ஸ்பீக்கிங் ஃபார் different actors, almost like speaking for the characters in the novel, in the books. So it seemed like a very innovative idea, and then when I got to listen to it, I was really, really surprised and happy that they've taken the effort without worrying about what will come, without worrying about profits and everything. I'm sure that idea is there, but right now it seems like a very innovative idea that these guys have put together, and I really wish you guys all the best, and I'd love to be a part of this in some way. I have actually, I'm not marketing myself here, but I've dubbed for a couple of other platforms, but nothing like this, where, the emotion is also there, and there's backing music and sound effects and all that. So I think also the idea of all of us being here is to put this out to a lot more people, and that's the idea here, and I really wish we talk about this and put this out. I know in a place like Bangalore and all, where generally they tell you that there's a lot of traffic, this seems like the ideal thing to do when you're driving a car and stuck in traffic. You just listen to the sounds coming through your speakers, where you can listen to a story, that you might not have read or that you don't have time to read. So all the best to the whole team. Thank you for calling me. I got an opportunity to meet somebody I've been wanting to meet also for a very long time, Mr. Rajesh Kumar, and we just fixed an appointment to sit and discuss a story together also. So that way I'm also very happy that that happened. So let's try and reach this out to a lot more people and subscribe and pick up the app. And Venki sir was telling me that hopefully at some point this will be a video OTT also, and that's something that really interests a filmmaker like me, because we really want a lot more options to put our work out, and it seems very difficult to reach out to certain platforms also these days. So if you can give us first preference, Venki sir, because I was here today, it will be very useful for people like me. So thank you, and all the best to everybody. Thank you for your sweet, kind words, sir. And after that, as I said, Thai Thandai for the radio room. If the creative mother is Venki sir, the Thandai has been, the father has been the Lighters Group. I would love to invite Sri Nimish Pandya ji, who's been the mentor of the Lighters Group. Sri Nimish Pandya has been closely associated with Lighters, and he's the mentor of the board of directors. And he collaborates closely with the team and steers them towards the next phase of growth. He's also the founding partner of the firm Pandya Juris. In fact, when I met him, I got to know that he is part of my college alumni, a super senior who is there, part of St. Xavier's College even before I was born. It was lovely to meet a fellow alumni, a senior of course. And as I mentioned, he has over 44 years of extensive experience in company law, mergers and acquisitions, real estate, corporate law, intellectual property, rent matters, family law, amongst others. He extends expertise on various large corporations, funds, high net worth individuals and diverse issues. Ladies and gentlemen, would love to invite on stage
Shri Nimesh Pandyaji for a few words, sir. A very good evening to everybody here, and it's been a great honor to be here today. The reason for being and feeling honored is because of one man and one thought. The man we spoke about, Brother Venki. What endears the Lighters Group to Brother Venki is the simplicity, the passion, the integrity of thought, word and deed, and a great missionary of a kind, carrying a thought which is most important to the world today, and that is storytelling. Brothers and sisters, today the world needs, and especially as Mrs. Reddy on the video mentioned, that she was enamored because she loved the fact that she will have her children listening to lovely stories. Because listening is a very great factor. An Indian culture throughout, north, west or south or east, always spoke about Shravanam, Mananam and Nididhyasana. The Shravanam part is the most important aspect of education, and not education of academics, but the education that leads to character. Listening to good thoughts is the first step in character building. And if this app can do what it has to do, to create good thoughts in the minds of the next generation or the generation now, or even in the minds of the mature people today who don't have that mind in their control, then this thought, as Brother Gautam also mentioned, that listening is going to be the next generation solace and great amelioration for the next generation. Listening to good thoughts. I'd heard many years ago that if you sow a seed of thought, you reap a fruit of action. If you sow a seed of action, you reap a fruit of a good habit. And a good habit leads to good character and good culture. Listening is important. The good thought is important. And I fully agree with Brother Gautam that good thoughts coming from all directions can change the character of mankind, the character of family, the character of society. And I think that credit goes to Brother Venki for creating this passion, and I congratulate him for that great thought for a great man. Obviously, Lighters is a group that is determined to bring high quality technology, to promote technology in a way that businesses can thrive in this new age of technology. Use technology so that the human experience gets amelioration, and use technology so that the platforms which are created are available to mankind for all kinds of needs and requirements. In fact, platforms that can solve the challenges of human minds. Lighters as a group is completely dedicated to ensuring that enhancement in technology and looking for people like Brother Venki who can create an amalgam of technology and good thoughts in such a way that the world can be a better place to live in. Brothers and sisters, today Lighters Technology, being an international company, being listed in the NASDAQ, a listed company, is proud to join Radio Room today. It is our privilege to be joined together with Venki, because the hallmark of Venki is very simply stated, that as a great man is he in whose presence all feel great. It is not necessary to do great things, but a great man is he who is such a character, such a persona, such an aura, that in his presence everybody feels great. Brother Suresh was mentioning in his speech that he felt good when he entered. I felt good when I entered. Gautam was impressed when he entered. Rajesh sir also is, I can see it through the sunglasses, the gleam in his eye, that he's enjoying this event today. And all that is because of one man whose presence is making all of us happy. God bless Venki and his wife Chitraji, who's a great team together. And I assure you that Lighters as an international organization and Venki and his wife together are going to create history to change the thought process of the world tomorrow. Especially the children of tomorrow will be full of stories, and they'll be happy children, and the parents of today will have less trouble handling their children because stories will do what they cannot do in today's life. And I think that is the future of life. It is not only Tamil, brothers and sisters. Tamil is a great language. But I see a future with Lighters and Venki, that one day all languages of the world
there will be a radio room talking stories in all languages of the world through the length and breadth of this entire cosmos. I wish all of you, and before I leave, on behalf of the CEO of the company, Mr. Dharmesh Pandya, myself and my entire team, I wish to congratulate Venki for this great effort that he has done. And surely we are with you at all times and whenever. And together, I'm sure history will be created. It's been a great feeling joining all of you here today. But before I leave, I have a very fine duty. I have a colleague of mine in California, in Hollywood, who also wants to say a few things on this occasion. Can we have the video? It is Mr. Rajiv Kherur, who is a very leading OTT, especially very leading media person, and he is joining us from California in Hollywood. Can we have that video, please? Hello, this is Rajiv Kherur from Lighters in Los Angeles. I wanted to wish the team at Radio Room many congratulations and wishing them great success with the launch of this app. We are putting together a studio facility in Hollywood which will be creating content for our upcoming platform, both in audio and video. And I find how Radio Room has used the power of regional storytelling and how we will be able to use those signs in creating content for our upcoming OTT platform in India as well as globally and make an impact on the global entertainment industry. And I think Radio Room has taken a first step by launching the app today, and I wish it grand success and all the best to everybody in the team who has put in this hard work, and looking forward to collaborate with you very soon. Thank you. So you see that we are all totally committed globally to this regional storytelling app, which is very soon going to be an international storytelling app. Congratulations and God bless all of us. Stage as well before you take your seat down. Venki, sir. Thanks for your encouraging words, sir. May the baby grow manifold. Out of the thousands of fans that he has, he can add one more in the list that can come. Love you so much, sir. Thank you. Wonderful. Well, next I would like to call on Dias, the Chief Strategy and Growth Officer at Lighters, Sri Pankaj. He is currently leveraging his extensive expertise in lead strategic initiatives, focusing on M&A, organization strategy, growth, and marketing. With over 25 years of experience, Sri Pankaj Desai is a seasoned senior leader specialized in business, brand, and marketing. Renowned for his expertise in branding strategy and planning, he holds an esteemed alumni status from the Indian School of Business, ISB, Hyderabad. Pankaj has successfully consulted and advised numerous clients on a variety of their needs. His professional journey includes notable roles such as the Chief Operating Officer, COO, of Pitchfork Partners Strategic Consulting, Senior Vice President, SVP, for a French firm, MSL, along with experiences working with the Adani Group. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Pankaj Desai. I was not prepared to speak, but this has come as a surprise. But I guess a lot of good things have been told about the work that Venki has put in. And I started knowing Venki, I guess, a month back. And he has always impressed me, right? Whenever we have had interactions, whether it is about how he wants to scale this up,
and he's marketing. In fact, he's not only a content creator, but he's very good at marketing as well. And I'm always impressed by, in fact, kind of content that he has produced. I wish Venki the very best, and I know that it's going to scale newer heights in the years to come. Thank you so much for coming and attending this event. Thank you. So I would like you to be honored on stage as well, sir. Thank you, Venki, sir, for doing the honors. Ladies and gentlemen, that's Mr. Shreyash Shah as well, part of the Lighters Group. Thanks for being here, sir, and making this dream come true today. அழகான ஆங்கிலத்தை தாண்டி இனிமையான தமிழுக்கும் வருவோம். நம்ம ஊரில் நமக்கு பழக்கப்பட்ட சில அழகான முகங்கள், சில அருமையான குரல்கள், சில எமினன்ட் பர்சனாலிட்டிஸில் நம்ம கூட இன்னைக்கு இருக்கிறாரு. எனக்கு மிகவும் பிடித்த நடிகர், an ad man. I think he also has so many facets in his plethora of his portfolio. Would love to invite on stage நமக்கு பிடித்த திரு ஜான் விஜய் அவர்கள். Good evening, everyone. To talk about Venki sir as such, he's always bubbling with ideas, and he's so enthusiastic about creating something new, and he was always talking about something innovative. And I'm very happy to see and be part of Radio Room as such, and also not only about Venki sir and Chitra ma'am also. She's been always been very supportive with Venki sir. And Radio Room as such, I've been from the radio industry, and how Gautam sir said, I second him, like listening to Thirai Kadai Vasanam. I remember there used to be a cassette, and when I was very young, and I used to listen to it about on the Vasanam, or Padatode Vasanam Matto Varum. And it is very interesting to listen to that. And இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் பசங்கள்லாம் பயங்கர பிஸியாக இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். And I am sure that they are not going to find a book and read this particular stories, as regional stories, which is very much our blood and flesh, very much us, very much traditionally thought, written scripts. And ellarum on the new age, modern people, modern stories, and that's where people are going into at this point of time. And everybody is busy. There is no time for people to sit and read. And this is a beautiful space, Radio Room, which you have created, sir. And I'm sure, like, I have a problem. I can't read. Even in my shooting, my assistant director used to read. And I கேட்டுட்டு அப்படியே டைலாக் சொல்லுவேன். பிகாஸ் லைக் எனக்கு ஒரு பேராகிராஃப் வாசிச்சேன்னா அந்த ரெண்டாவது பேராகிராஃப் வாசிக்கும் போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் மறந்துடும். ஸோ ஐ கான்ட் கனெக்ட். ஸோ ஐ திங்க் ஏதோ டிஸ்லெக்ஸியாலாம் சொன்னாங்கலாம், நான் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணல. பட் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஏதாவது கதை வேணும் அப்படின்னா ஐ வில் பை அ புக் அண்ட் ஐ கிவ் இட் டு மை மாம் வில் ரீட் இட், அண்ட் நான் அதை கேட்டு அந்த கதையை இது பண்ணிக்கிறேன். ஈவன் ஸ்கூலில் எக்ஸாம்ஸ் ஆல்சோ ஷி ஆல்வேஸ் ரீட்ஸ் அண்ட் ஐ கோ ரைட் மை எக்ஸாம்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கேட்குறதுன்றது இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆர்ட்னே சொல்லலாம். பிகாஸ் லைக் இட் கோஸ் ஸ்ட்ரெயிட், காதுலேருந்து நேரம் மூழ்கி போயிடும். ஸோ I feel, this is the best thing that you can give it to the younger generation. Now, when I was in radio, I used to always say I created something called sparklers, like, பாட்டு மட்டும் போட்டுட்டு இருப்பாங்க, நல்ல jokes, small snippets லாம் பண்ணுவோம். So we create visual for it and things like that. And this is amazing. And like, you bringing in real music scores and also the, art part of it. Beautiful, sir. And I am sure not only me, the younger generation will thank you for bringing in such kind of stories to their table, and it will entertain them, and there will be a major change of listening. Kelvi Nyanathukku or super base பண்ணிருக்கீங்க sir. Thank you very much, and thank you for giving me this opportunity. Thanks a lot. Thank you, sir. I would like Venki sir to do the honors.
ஜான் விஜய் ப்ரோ. இனிமையான தமிழ் கேட்போம்னு சொன்ன உடனே தமிழ் எவ்வளோ அழகாக ஆங்கிலம் பேசுதுன்னு இன்னைக்கு பார்த்தோம். But the thing is that a function like this சொல்லுவோம்ல பொதுவாக வந்தாரும் வாழ வைக்கும் தமிழகம். ஐ திங்க் லைட்டஸ்ட் குரூப் நம்மளிடம் இன்னைக்கு கூட இருக்கும்போது மொழினால அவங்களுக்கு சில உணர்வுகள் போய் ரீச் ஆக தடங்களாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம ஆங்கிலத்திலையும் பேசிகிட்டு இருந்திருக்கோம். But I think we as an audience will understand. And at this particular moment, ladies and gentlemen, I think ஒரு ரொம்ப சூப்பர் சீனியர் அவரோட கதைகளை படிச்சுட்டு இருந்திருக்கோம், இனியும் படிக்கிறோம், இனியும் படிப்போம். அண்ட் நம்ம எல்லாருமோட வாழ்க்கையில் ஒரு க்ரைம் ஒரு த்ரில்லர்னு சொல்லும்போது ஒரு மனிதர் ஒரு புத்தகத்தின் மூலமாக ஒரு விஷுவல் ஸ்டோரி டெல்லிங் எப்படி பண்ணலாங்கிற கலையை கடவுள் அவருக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. அதை ரசிக்கிற தன்மை நமக்கு இருக்குது. வித்தவுட் further ado, I would request Shri Rajesh Kumar avargal to please come on stage and bless the radio room. Today is very auspicious day, Achaya Tirthi. இந்த அச்சய திருதி இன்னைக்கு ஒரு நல்ல காரியம் ஆரம்பம். உண்மையிலேயே நம்ம எல்லோரும் we are blessed, கொடுத்து வைத்தவர்கள். இன்றைக்கு ஒரு நல்ல நாளிலே ஒரு நல்ல காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கே செவி வழியாக கேட்டு மூளைக்கு கடத்துவது. From voice to brain there is a stream என்று சொல்லுவார்கள். அந்த ஸ்ட்ரீம் நமக்கு திரு வெங்கி அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார், இனிமேலும் கொடுப்பார். வெங்கி வெங்கி என்று எல்லோரும் வெங்கியை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். எனக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தார், அவர் மாதம் சொல்லுவார், நான் வெங்கியை போய் பார்த்துட்டு வரணும். ஐ எம் வெரி கன்ஃபியூஸ்டு, எனக்கு மனசு சரியில்லை, இப்போ வெங்கியை பார்த்துட்டு வந்தால் சரியாயிடும். எங்கே போகிறேன்னா திருப்பதி போவார், வெங்கடாச்சலபதி. அப்புறம் வெங்கடாச்சலபதி செல்லமாக கூப்பிட்றது வெங்கி. டேய் வெங்கி, நான் வர்றேன், கூட்டம் இல்லாமல் பார்த்துடா, நான் வந்தால் கூட்டம் இல்லாமல் என்னை கூப்பிட்டு போடா என்று ரொம்ப உரிமையோடு பேசுவார். அந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வைத்தார். இன்றைய கோவையில் மிகப்பெரிய செல்வந்தராக இருக்கின்றார். அவ்வளவு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வெங்கடாசலபதி, லார்ட் வெங்கடாசலபதி. அந்த பெயரை வைத்துக்கொண்டு அந்த வெங்கி வெங்கி என்று அன்போடு அழைத்துக் கொண்டிருந்த வெங்கி என்னோடு இணைந்தது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான. என்னுடைய மகன் கார்த்திக் குமார் ஒரு நாள் எனக்கு போன் செய்து, அப்பா வெங்கி உங்ககிட்ட பேசணும். யாரா வெங்கி? தெரியலப்பா, வெங்கின்னு ஒருத்தர் வந்து பேசணும், உங்கள் கதைகளை பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு, உங்கள் க்ரைம் கதை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். சரி நீ கொடு, ஏன்னா நிறைய பேர் என்னுடைய கதையை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய கதைகள் என்னுடைய நாவல்ஸ். சோஃபார் ஐ ஹவ் ரிட்டன் 1500 novels. I am moving to Guinness. ஒரு நாள் கிடைக்கும், ஐ வில் கெட். கான்ஃபிடன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஆனால் தேர் ஆர் சோ மெனி ஃபார்மாலிட்டிஸ் இந்த கின்னஸ் குரூப். ஒரே ஒரு லாங்குவேஜில், அது வேர்ல்டு லாங்குவேஜில் 1500 novels எழுதுனா நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறோம். தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழியை வச்சு நீங்கள் இவ்வளோ நாவல் எழுதிருக்கீங்க, அதை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். நீங்கள் பண்ணாட்டையும் பரவாயில்லை, என்னை தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கின்னஸ் அவார்டுக்கு மேலே. அதனால தான் இன்றைக்கு இந்த மேடை எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. I have got this done. உண்மையில் சொல்கின்றேன், நான் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் போவதில்லை. சினிமா சம்பந்தப்பட்ட விழாக்களுக்கும் நான் இதுவரைக்கும் ஒரு 5 படங்கள் நான் செய்திருக்கின்றேன். 5 விட நன்றாகவே போயிருக்கின்றன. ஆனால் ஒரு தடவை கூட ஆடியோ லான்ச் போனதில்லை, போக பிரியப்படையவில்லை. ஆனால் இன்றைக்கு இது வந்து என்னுடைய உலகம், என்னுடைய புத்தக உலகம். இது என்னுடைய நாவல்கள், என்னுடைய பாத்திரங்கள் உயிர் பெறுகின்றன, அவை பேசப்படுகின்றன, அவற்றை கேட்டு எல்லோரும் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். இவர் என்ன கிரைம் நாவலிஸ்ட் தானே, இவர் என்ன ஒரு பெரிய இலக்கியவாதியா என்று கேட்கலாம். கிரைம் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை. முதலே என்னுடைய அம்மா எனக்கு சொன்ன கதை காக்கா மடை கதை அல்ல.
வீரக்கதை. டேய், காரமடை தான் நம்முடைய குலதெய்வம். அந்த காரமடைக்கு கோவையிலிருந்து போகும்போது மாட்டு வண்டி கட்டுக்கொண்டு போவார்கள். திருடர்கள் வருவார்கள். உன்னுடைய தாத்தா சிலம்பம் எடுத்து அவர்களை அடுத்து விரட்டுவார், அறிவாளை காட்டுவார் என்றெல்லாம் எனக்கு கதைகள் சொல்லுவார்கள் என்னுடைய அம்மா. அந்த கதைகளை கேட்டு கேட்டுத்தான் என்னவோ இன்றைக்கு நான் கிரைம் நாவலிஸ்டாக மாறிக்கிட்டேன். காக்கா கதை வடை சொல்லவில்லை, அந்த கதை சொல்லவில்லை. இது போன்ற நிறைய இருக்கின்றன. பிறகு நான் யோசித்து பார்த்தேன். முப்பெரும் காவியங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற ராமாயணம், மகாபாரதம், சிலப்பதிகாரம், இந்த மூன்றிலுமே கொட்டி கிடக்கின்றது கிரைம் சம்பவங்கள். உலகிலேயே முதல் பெண் கடத்தல் யார் தெரியுமா உங்களுக்கு? சீதை. ராவணன் சீதையை கடத்தி கொண்டு போனான். முதல் பெண் கடத்தல், ஃபர்ஸ்ட் கிட்னாப். முதல் பாலியல் பலாத்காரம் திரௌபதி அரசவையிலே துகில் வைக்கப்பட்டார். அது கிரைம் இல்லையா? முதல் கோர்ட் சீன் கண்ணகி, பாண்டியனுக்கும் கண்ணகிக்கும் கோர்ட் சீன், அது கிரைம் இல்லையா? சகுனியை போற ஒரு வில்லன் உண்டா? கூனியை போற ஒரு வில்லி உண்டா? எத்தனை சதி திட்டங்கள் எத்தனை இருக்கின்றன. இதனால் தான் நான் கிரைம் கதைகளை எழுத ஆரம்பித்தேன். இதில்தான் மகாபாரதம் எத்தனை தடவை வந்தாலும், அது சினிமாவிலே வந்தாலும் டிவியிலே வந்தாலும் எதிலே வந்தாலும் அதை ஆர்வத்தோடு பார்க்கிறோம். பாண்டவர்கள் கண்டிப்பாக ஜெயித்து விட வேண்டும், கௌரவர்கள் வெற்றி பெறக்கூடாது என்று ஒரு பதைப்பதைப்போடு நாம் பார்க்கிறோம். எப்படியும் பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிப்பார்கள் தெரியும், ஆனாலும் ஒரு பயத்தோடு நாம் பார்ப்போம். காரணம் அந்த காட்சிகளின் ஆக்கம். அதைத்தானே நான் எல்லா கதைகளுமே எடுத்துக்கொண்டு, ஆனால் கிரைம் கதைகள் மட்டும் வாழ்க்கை அல்ல, அதிலே விஞ்ஞானத்தையும் கலக்க வேண்டும் என்று நிறைய கதைகளை எழுத ஆரம்பித்தேன். கதை ஒரு கடல். நீங்கள் ஒரு சிறிய ஒரு மக்கை எடுத்துக்கொண்டு போய் கடலிலே ஒரு நீரை எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் அந்த கடல் என்ன வற்றிடப் போகிறதா? இன்னும் எழுதுவேன். Still I am writing. I have written so many novels. I am writing. I will write. இன்னும் நான் எழுதுவேன். இன்னும் நான் எழுதக்கூடிய அளவிற்கு எனக்கு வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. வெங்கிக்கு இப்பொழுது நான் சில நாவல்கள் கொடுத்திருக்கிறேன். நிலவுக்கும் நெருப்பு என்று பேர், கண்ணை நம்பாதே என்ற சில பல நாவல்கள் நான் கொடுத்திருக்கின்றேன். வெங்கியும் அவருடைய மனைவியும் என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்தார்கள். சார், உங்க நாவல்கள் நிறைய நல்லா போயிட்டு இருக்கு சார், ஆனால் எங்களுக்கு புது நாவல் என்று சொன்னார்கள். நான் புதிதாக எழுதி தருகிறேன் வெங்கி, நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், எத்தனை நாள் உங்களுக்கு வேண்டும், நீங்க கொடுத்தா வாங்கிக்கிறேன் சொல்றேன். நான் இப்பொழுது 5 புதிய சிறுகதைகளை எழுதி அவர் கொடுத்திருக்கின்றேன். அந்த 5 புதிய சிறுகதைகளும் இனி வருங்காலத்தில் உங்களை வந்து அடையும். எந்த புத்தகங்களும் வராத கதைகள். இது மட்டுமல்ல, நாவல்களையும் உங்களுக்கு நான் எழுதி தருகின்றேன் என்று சொல்லுகின்றேன். இப்பொழுது நான் பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது டைரக்டர் கௌதம் வாசுதேவன் வந்தார்கள். அவருடைய படங்கள் எனக்கு பிடிக்கும், ஏன்னா எல்லாம் கிரைம் சார்ந்து, கிரைம் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ். அவருடைய முதல் படம் காக்க காக்கதிலிருந்து நான் பார்த்தேன். ஒரு மிக சிறப்பான ஏன்னா யார் கிரைம் கதை எழுதினாலும் எனக்கு பிடிக்கும். அதே கண்கள் காலத்திலிருந்து அந்த கிரைம் கதைகள், அந்த கிரைம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே பிடிக்கும். அவர் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார், ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கிறார், இன்னறையே அமர்ந்தார். இதுவும் காலம் செய்த ஒரு மேஜிக் தான். இன்றைக்கு ஏன் அவர் வர வேண்டும், இந்த விழாவிற்கு ஏன் அவர் வர வேண்டும்? வந்தார், அமர்ந்தார். சார், உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நிறைய படிச்சிருக்கேன், நாம் பண்ணுவோம் என்று சொல்லி உடனே என்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை வாங்கி கொண்டார். பண்ணுகிறோமோ இல்லையோ, ஒரு ஆர்வம், ஒரு சந்திப்பு நிகழ்வு. இதெல்லாம் காரணம் அந்த வெங்கி என்கிற மனிதனை வந்து நிற்கிறது. இதற்கெல்லாம் காரணம் அந்த வெங்கி. அந்த வெங்கி இல்லாவிட்டால் நாம் இந்த ஒரு நிகழ்வை வந்திருக்க முடியாது. எந்த ஒரு விஷயமுமே என்றைக்குமே ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு புள்ளி, இழுத்தால் ஒரு கோடு என்று சொல்லுவார்கள். அந்த புள்ளி இப்பொழுது மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து ஒரு கோடாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது. நான் முதலில் 1969 ஒரு கதை எழுதினேன். அந்த கதைக்கு கிடைத்த சன்மானம் 10 ரூபாய். அந்த காலத்திலே 10 ரூபாய் என்பது இன்றைக்கு 1000 ரூபாய். இன்றைக்கு நான் நிறைய சம்பாதிக்கிறேன். ஐ ஹவ் ஏர்ன் மோர். ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த வரவேற்பு இன்றைக்கும் இருக்கின்றது. என்னை அப்டேட் செய்து கொள்கிறேன். எனக்கு வயதாகிவிட்டது என்று நீங்கள் சொல்லலாம், ஆனால் எனக்கு வயதாகவில்லை.
என்றுதான் நான் சொல்லுவேன். ஏனென்றால் என்னை அப்டேட் செய்து கொள்கிறேன். இன்றைக்கு என்ன கதை எழுதுவது? இப்பொழுது சமீபத்திலே ராணியிலே ஒரு தொடர்கதை எழுதினேன். எனக்கு நானே நல்லவன் என்று ஒரு ஏஐ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வைத்து ஒரு கதை எழுதினேன். ராணி பத்திரிகையிலே அந்த கதை வெளிவந்தது. 35 வாரங்களாக நான் எழுதினேன். அந்த கதை ஏஐ என்ற வரப்போகிறது. இன்றைக்கு இங்கே நீங்கள் நூற்றுக்கணக்கான பேர் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள். இதிலே ஒரு ஏஐ இருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களை போலவே ஒருத்தர் வரலாம். பிற்காலத்தில் இது நடக்க போகின்ற ஒரு விபரீதங்கள், இதை அடிப்படையாக வைத்து எதிர்காலத்தில் வர டிசார்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள், ஃபியூச்சர் டிசார்டர்ஸ், அது வரலாம். அப்படி வந்தால் நாம் எங்கே யார் நல்லவர்கள், யார் கெட்டவர்கள், யார் உண்மையானவர்கள் என்று நமக்கு தெரிய போவதில்லை. வாழ்க்கையை குழப்பமாகிவிடும். அப்பேற்பட்ட அபாய கட்டம் வரக்கூடாது என்கிற எண்ணத்திலே எழுதப்பட்ட கதை தான் எனக்கு நானே நல்லவன். அந்த வார்த்தையை சொல்வது கூட ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ரோபோ தான் சொல்லுகிறது. அதுதான் ஆட்களை கொள்கிறது, அதுதான் ஆட்சியை நடத்துகிறது, அதுதான் மனித வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்த்தி கொண்டே போகிறது. இந்த அபாயம் பிற்காலத்தில் வரக்கூடாது, ஆர்டிபிஷியல் வரக்கூடாது. மனிதன் தான் என்கிற ஒரு அடிப்படையான ஒரு உண்மையை வைத்துத்தான் நான் அந்த கதையை எழுதினேன். அந்த கதையும் இந்த ரேடியோ ரூம் என்கிற அமைப்பில் வரப்போகிறது. ஒரு லைக்காவை போல இன்றைக்கு ஒரு லைட் கிடைத்திருக்கிறது. நமக்கு ஒரு லைக்கா கிடைத்த சினிமாவுக்கு இன்றைக்கு கிடைத்திருக்கிற லைட் டெக்னாலஜி அது வெங்கி கிடைத்திருக்கிறது. சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் எப்படி சந்திரனில் பட்டு அது பூரண நிலவாக மாறுகிறதோ அதேபோல அந்த லைட் டெக்னாலஜி அவர்கள் இப்பொழுது அந்த ஒளி நம்முடைய வெங்கின் மேல் விழுந்து அது ஒரு பூர்ண சந்திரனாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாற்றங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து நான் எப்படி ஒரு நாவலில் இருந்து 1500 நாவல்களை தாண்டி இன்னமும் நான் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் போல வெங்கியும் தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்திலே இந்த ஒரு 5 சிறுகதைகள் மட்டுமல்ல, என்னுடைய கதைகள் மட்டுமல்ல, மற்ற எழுத்தாளர்கள் கதைகளும் யாராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நன்றாக நினைத்து பார்க்க வேண்டும். பொன்னியின் செல்வன் வந்து 60 ஆண்டுகள் ஆகிறது. பொன்னியின் செல்வன் எழுதும் பொழுது கல்கி நினைத்து பார்த்திருப்பாரா? மணிரத்னம் இயக்க மிகப்பெரிய ஸ்டார்கள் எல்லாம் நம்முடைய பாத்திரங்கள் ஆதித்த கரிகாலனாகவும் வந்தியத்தேவனாகவும் குந்தவையாகவும் வருவார்கள் என்று அவர் நினைத்து பார்த்தா எழுதினார். இந்த 2023ஆம் ஆண்டு பொன்னியின் செல்வன் வந்தது. 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் எழுதினார். நான் பள்ளியில படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த கதையை படித்தேன். இன்றைக்கு அந்த கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் நிஜ பாத்திரங்களாக மாறி ஒரு பிரம்மாண்டத்தை கொடுத்து பொன்னியின் செல்வன் என்றால் என்ன என்பதை எல்லோருக்கும் தெரிய வைத்தது. அதே போலத்தான் இன்றைக்கு நாம் போட்டிருக்கிற விதை, 2024 போட்டிருக்கக்கூடிய விதை 2074 நாம் இருப்போமோ இல்லையோ நம்முடைய சந்ததிகள் எல்லாம் இந்த ரேடியோ ரூமை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். பல்வேறு மொழிகளை இன்றைக்கு நாம் பார்த்தோம், வீடியோவிலே பார்த்தோம். நிறைய மொழிகளிலே பேசினார்கள். கலிபோர்னியாவிலிருந்து பேசினார் ஒருத்தர். நிறைய பேர் இது மாதிரி நம்முடைய கதைகளை எல்லாம் வேற்று மொழிகளிலே இந்த ரேடியோ ரூம் பலதாக இருக்கலாம். சுரேஷ் கிருஷ்ணா சொன்னார், டைரக்டர், இந்த ரேடியோங்கிறது பழசா இருக்கு, இன்னைக்கு வந்து டிஜிட்டலா எங்கெங்கயோ போயிட்டு இருக்கோம், ஆனா இவர் ரேடியோ ரூம் வைக்கிறாருன்னு சொல்லி. பழசுதான் என்னைக்குமே நல்லது. ஓல்ட் இஸ் கோல்டுன்னு சொல்லுவார்கள். பழைய தங்கம், பழைய பட்டுப்புடவை, பழைய பாத்திரங்கள், அம்மா சமையல், பாட்டி சமையல் எல்லாமே கோல்டு தான். இன்னைக்கு இருக்க பீட்சா பர்கர் எல்லாம் நல்லதில்லை. அம்மா செஞ்ச சமையல் நம்ம என்னைக்காவது சொல்லுவோமா? எப்போ ஓல்ட் இஸ் கோல்டு, ரேடியோ இஸ் கோல்டு, ரேடியோ ரூம் இஸ் கோல்டு. அந்த நிலைமைக்கு நாம் இந்த ரேடியோ ரூம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. இது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெறும். அங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறார்களே லைம்லைட் அவர்கள், அவங்களுக்கு முக்கியமாக நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். இப்படிப்பட்டவர்கள் உதவி செய்து இதை மேன்மைக்கு கொண்டு வந்து ரேடியோ ரூம் மேலே வந்து எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்க வேண்டும். அவர் சொன்னது போல நம்முடைய குழந்தைகள், நம் குழந்தைகள் அப்பாக்கள், நம்முடைய தாத்தாக்கள் எல்லோரும் மகிழும் வண்ணம் இந்த ரேடியோ ரூம் செயலி வெற்றிகரமாக செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்பை அளித்த எனக்கு மிகுந்த நன்றியையும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
At this juncture, I would request Sri Nivesh Pandya ji to kindly do the honors. உங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துற பாக்கியம் நமக்கு இங்கே இருக்கு சார். Thank you so much. Sri Nivesh Pandya அவர்கள் and Venki sir. மனமார்ந்த நன்றி சார். அடுத்ததாக ஐ திங்க் எழுத்தாளராக வந்து பிள்ளையார் சுவை போட்ட ராஜேஷ்குமார் சருக்கு அப்புறம் பொதுவாகவே ஒரு நல்ல படைப்பு, ஒரு நல்ல கண்டென்ட் இன்றைய தேதியில் நம்ம முன்னாடி வரணும்னா கண்டென்ட் இஸ் கிங்னே சொல்லுவோம். அது எவ்வளோ பெரிய நடிகர்களாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ பெரிய இயக்குநர்களாகவும் சரி, எவ்வளோ பெரிய டெக்னிக்கலி சவுண்டான ஒரு டீமாக இருந்தாலும் சரி, கண்டென்ட் இல்லைன்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன கிமிக்ஸ் பண்ணாலும் மனசை தொடாது. இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அதிகமாக பேசப்படுற இந்த தருணத்தில் ஒரிஜினல் ஸ்டோரிஸை கொடுக்குற ஒரு மாபெரும் எழுத்தாளர் நம்ம கூட இன்றைய ரேடியோ ரூம் கூட இணையறாரு. அண்ட் திரு அகஸ்டோ அவர்கள், அவரிடம் ஒரு இரு வார்த்தைகள் பேசுறதுக்கு நான் ஸ்டேஜில் அழைக்க விரும்புகிறேன். திரு அகஸ்டோ அவர்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். ரேடியோ ரூமில் முதல் முறையாக எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார்கள். அந்த வாய்ப்பை சரியான முறையில் நான் பயன்படுத்தி கொண்டேன் என்று நினைக்கிறேன். வெங்கி அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய துணைவியாருக்கும் மற்றும் அவருடைய மகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I would love to request Mr. Shreyas of Lighters Group. Shreyas is the Chief Financial Officer, the CFO, and one of the founding members of the Lighters Group. He's an Executive Director at the Lighters Board, NASDAQ Capitals Markets. Having more than 18 years of experience in strategic planning, corporate finance, M&A, and tax. In the past, he was the managing partner of the tax firm and has worked with KPMG India, private equity, and IGH team, IBFD tax NGO organization, and has advised multinational companies at NASDAQ, Global Select, Oslo Stock Exchange, and Bombay Stock Exchange, amongst other entities and industries. His educational background includes the UCLA, the UCLA Postgraduate Program in Management for Professional UCLA PGP Pro, the INSEAD Strategic Management and Business Essentials. Ladies and gentlemen, I think his credentials keep going and speaking volumes. We would love to hear a few words from the man himself. Put your hands together for Sri Shreyas. Today, we are here to celebrate the art of storytelling, which has been timeless and ageless. If you look at it from traditional to the modern age drama. When Venki proposed this idea, we loved it, and we thank Venki for not only having this vision, but the wherewithal to carry this on. I am happy to be here on behalf of Lighters, meeting many and cherishing the storytellers, the personalities, and the celebrities here. And we stand side by side with Venki in the making of Radio Room. Thank you. ஒரு சில நல்ல உள்ளங்கள் இந்த விழாவை ஆசீர்வதிச்சாங்க. பட் ஃபிசிக்கலி இங்கே அவங்க ப்ரெசென்ட் ஆகலைனாலும் இன் ஆல் ஸ்பிரிட் they would have loved to be here. அந்த வகையில் we have an AV coming from our very own beloved Nazar sir. அவரோட வாழ்த்துக்களை ஒரு AV மூலமா நம்ம இப்போ பார்க்கிறோம். வணக்கம். இன்னைக்கு ரேடியோ ரூம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பை துவங்க போற என்னுடைய நண்பர்
டைரக்டர் வெங்கிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். வெங்கி எப்பவுமே புதுசா ஏதாவது ஒன்று முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. அவருடைய மேடை நிகழ்ச்சிகளாகட்டும், படங்களாகட்டும், ஆவண படங்களாகட்டும், ஏதாவது ஒரு புதுசா ஒரு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. இன்னைக்கு ரேடியோ ரூம் அப்படின்ற பேர்ல கதைகளை கேட்கறதுக்கான ஒரு ஆப்பை கொண்டு வந்திருக்காரு. இதுல பல மொழிகள்ல இருந்து பல வகையான எழுத்தாளர்களுடைய எழுத்துக்கள் இதுல கதையா கேட்கப்படும். வெறும் கதையா மட்டும் கேட்காம ஒரு சினிமா பாக்குற மாதிரி அவர் இதை தயாரிச்சிருக்காரு. சில நிகழ்ச்சிகளை என்ன நீங்க பார்க்க மட்டும் முடியாது, ஆனா ஒரு சினிமாவில் இருக்கிற அத்தனை இசை கோர்வை, பின்னணி ஒலி எல்லாமே அதுல இருக்கும். ஆக ஒரு கதையை முழுமையாக உணர்ந்து உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பை வடிவமைச்சிருக்காரு. அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், அவருக்கு என்னுடைய ஆதரவு. இந்த ஆப்பை வடிவமைத்த அவருடைய குழுவுக்கும் என்னுடைய மனதார்ந்த வாழ்த்துக்கள். வாருங்கள், கதைகள் கேட்போம், மனிதர்களை அறிந்து கொள்வோம். வாழ்த்துக்கள். Many congratulations, dear Chitra and Venki, for the launch of your storytelling app, Radio Room. I'm so happy for the two of you and the entire team of Radio Room. I'm so sorry I'm unable to make it for the launch party as I'm not in station, but here's wishing you all the very best. And I'm so excited that I am also a part of the storytellers tribe of the storytelling app, Radio Room. Congratulations and all the very best. சில விஷயங்கள் சர்ப்ரைஸாக வரும். நாசர் சார் கூடவே ஜானகி சபேஷ் மேம் அவரோட வாழ்த்துக்களும் நமக்கு கேட்க கிடைச்சிச்சு. இந்த தருணத்தில் நம்ம ரைட்டர்ஸாக பேசும்போது ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் நம்மளிடம் பேசினார். ரொம்ப லெஜெண்டரி ரைட்டர் திரு அகிலன் அவர்கள். அவரோட கதைகள் நம்ம கேட்டிருக்கோம், கேட்டு வளர்ந்துருக்கோம். பட் அவரோட இந்த தருணத்திலேயே அவரோட புதல்வர், ஹிஸ் சன், திரு அகிலன் கண்ணன் அவர்கள், he is also very closely associated to the radio room. In fact, பல கதைகள் அவர் மூலமாக ரேடியோ ரூமில் பிரதிபலிக்க போகுது. அந்த ஜேர்னியை நம்ம வரவேற்கிறோம், அதுக்காக காத்திருக்கோம். இப்போதைக்கு I would request திரு அகிலன் கண்ணன் அவர்கள் to speak a few words and bless this baby. அனைவருக்கும் வணக்கம். பொதுவாக இந்த இன்னைக்கு இருக்கிற காட்சி ஊடகங்கள் வழியாக நமக்குடைய நேரம் நிறைய களவாடப்படுகிறது அப்படின்னு ஒரு லெவலில் நம்ம வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அதே சமயத்தில் செவி வழியில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் ஆழமாகவும் அதே சமயத்தில் சிந்திக்க வைக்கக்கூடியதாகவும் பொழுதுபோக்குக்குமாக ஒரு களம் நமக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே வானொலி மூலமாக நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. இது வெங்கி பட்ட கஷ்டமெல்லாம் எனக்கு கிட்டத்தட்ட 2 வருடங்கள், அதில் 1 வருடம் மிகவும் அவர் கஷ்டப்பட்டார். உருவாக்கம் என்பது எந்த கலை வடிவத்திற்குமே தனி நபராக முடியாது, ஒரு கூட்டு முயற்சி. அந்த கூட்டு முயற்சியிலே அந்த தலைமை அந்த கனவுகளையெல்லாம் உருவாக்கி கொண்ட, உள்வாங்கி கொண்ட ஒரு நபர் தனது பட்டாளத்தின் மூலமாக அதை வெற்றியடைய செய்வது என்பது ஒரு நிகழ்கால சரித்திரமாக நான் இந்த நிகழ்வை நான் பார்க்கின்றேன். ஏன்னா எனக்கு செல்ஃபோன் இப்போ சொன்னாங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக இருந்தால் கூட செல்ஃபோன்லாம் முதல் ப்ரிஃபரன்ஸு, அதுக்கப்புறம் தான் கணவன் மனைவிங்கிற மாதிரிலாம். இன்றைக்கி உலகம் அப்படி இருக்குது, அது தவறில்லை. அதில் நம்ம எப்படியெல்லாம் நம்மளுடைய செல்வாக்குகளை, நம்மளுடைய கருத்துக்களை கொண்டு போகின்றோம் என்கின்ற மாதிரி என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த கதையை சொல்லுவது என்பது கதாபாத்திரங்களின் வழியாக உரையாடல் வரும்பொழுது அதை ஒளி வடிவத்திலும், ஆசிரியர் கூற்றாக வரும்பொழுது நெரேஷனிலும் போகின்றது. இந்த பல வருடங்களுக்கு முன்பு சிங்கப்பூரில் இந்த ஒரு முயற்சி சிங்கப்பூர் வானொலி நிலையத்திலே சித்திரப்பாவை, அகிலனுடைய சித்திரப்பாவை நாவலுக்கும் இன்னொரு நாவலுக்கும் நடந்தது. அப்பொழுது இது புதுமை. ஆனால் அதன் பிறகு வேறு எந்த வானொலிகளிலும் கிடைக்கவில்லை. அதை திரு
வெங்கி அவர்கள் முயன்று அந்த டீம் என்பது அது மிகப்பெரிய கொடை அவருக்கு. ஏன்னா இப்போ என்கிட்ட நான் சொல்லும்போது ஒரு கண்டென்ட் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நான் நினைக்கின்றேன். அதாவது பொழுதுபோக்கும் வேண்டும், ஆழ்ந்த சிந்தனையும் வேண்டும், ஒரு லைட் ரீடிங்கும் இருக்கணும். எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு கிடைக்கும். அது வாழ்க்கையில் எல்லாம் தான் அந்த மாதிரி தான். அப்படி சொல்ல வரும்பொழுது அந்த ஒரு கான்டெம்பரரியாகவும் சமூகம் சார்ந்த விஷயங்களாகவும் அவர் கதைகளை கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்ல வரும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப அந்த கருத்து எனக்கு பிடித்திருந்தது. ஒரு 4-5 கதைகள் அவர் எடுக்கிறார், அதுலேருந்து அவர் கதைகளை சூஸ் பண்ணுறாரு. என்கிட்ட கேட்கும்பொழுது கூட நீங்கள் ஒரு 2-3 கதை கொடுங்க, ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோன்னாரு. அந்த மாதிரி நான் கதைகள் கொடுத்தேன். அதுலேருந்து மனிதர்கள்ங்கிற கதை அது குமுதத்தில் வந்தது, அந்த கதையை பண்ணார். அதுக்கு நான் சொல்லும்போது நான் கொஞ்சம் ஸ்லாங் கோயம்புத்தூர் பக்கமாக இருக்குமே, அதை நீங்கள் சரியாக பண்ணிக்க முடியுமான்னு கேட்டேன். அதுக்கு சொன்னார், இல்லை நாங்கள் கொங்கு தமிழ் பேசக்கூடிய நபர்களையும் நாங்கள் டீமில் வச்சுருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கதைக்கும் தேவைப்படக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள், அதாவது இந்த ஒளிக்கலைஞர்கள், பெரும்பாலும் அந்த டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டு சாதாரணமாக சினிமா துறைகளில் சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது வானொலியாகவும் ஒளி வடிவத்திலையும் நம்ம அந்த எழுத்து நமக்குள்ளே போகணும்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். அதில் இந்த ரேடியோ ரூம் இந்த முயற்சிக்கு பாம்பேலேருந்து இப்போ அவங்க லோட்டஸ் அவங்க கை கொடுத்துருக்காங்க. அவர்களுடைய டீமை பற்றியும் எனக்கு இப்போ பார்க்கும்பொழுதே தெரியுது. ஒரு உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் கூட நம்ம எந்த அளவுக்கு ரீஜனலைஸ் ஆகணும், எந்த அளவுக்கு நம்ம மண் சார்ந்த விஷயங்களையும் அவங்க சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு உதவக்கூடிய நிலையிலே தொடர்ந்து இருப்பார்கள் என்று நம்புகின்றேன். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு நன்றி, வணக்கம். ஐ திங்க் ஸ்டார்ட்டில் சொன்ன மாதிரி இந்த ரேடியோ ரூமோட விழாவே ஒரு ரொம்ப ஃபார்மலான ஒரு இவெண்ட்டாக இல்லாமல் ஒரு குடும்ப விழாவாக இருக்குது. லாட் ஆஃப் நல்ல உள்ளங்கள், வெல் விஷர்ஸ், அவங்கள சில பேர் யார் நேரில் வர முடியலையோ அவங்க வீடியோ பைட்ஸ் மூலமாக அவங்களோட அன்பை பகிர்ந்துருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் லேட்டாக இருந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக திரையுலகத்தில் நமக்கு பிடித்த அவங்களோட படங்களை ரசித்த 2 இயக்குநர்கள் நம்மளிடம் இன்று இப்போ கலந்துருக்காங்க. டு ஆனர் தெம் ஐ வுட் லைக் டு request Venki sir to do the honors. We have அவர் பேர் சசி, ஆனால் அவர் பண்ணுற ஒவ்வொரு படைப்பின் மூலமாக தான் இன்ஃபேக்ட் அவர் கூட அந்த டேக்லைனே வரும். அது ரோஜா கூட்டம் சசியாக இருக்கட்டும், டிஷூம் சசியாக இருக்கட்டும், பூ சசியாக இருக்கட்டும், பிச்சைக்காரன் சசியாக இருக்கட்டும். ஐ திங்க் சம்டைம்ஸ் சில நடிகர்கள் ஒவ்வொரு படங்கள் பண்ணும்போது அந்த கதாபாத்திரம் அந்த அளவுக்கு மனசை தொடும்போது அந்த ஆக்டருக்கு அந்த டேக் கிடைக்கும். பட் ஒவ்வொரு படப்பின் மூலமாக the way in which he has been touching our hearts with his creative and imaginative thinking. Thanks to Thiru Sasi avargal for being in the midst of us. Would love to request you to please make your presence on stage, sir. அது கூடவே அவர் கூட இருக்கிற இனிய நண்பர் and an இயக்குனர் himself, Thiru Stanley avargal. I think April மாதத்தில் he has one big plethora of films under his bandwagon. Mercury பூக்கள் பல படங்களை இயக்கிய திரு ஸ்டான்லி அவர்களையும் ஸ்டேஜில் நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் to please make his presence here. Thank you, sir. Everybody. There is something nice about this function. There's something you feel good about this function. It's a good vibe. The moment I came inside, and first thing I searched for Mr. Venki. The way everybody were laughing, smiling, eating, wishing everybody, you felt good. And when he introduced me to like his 3 friends, I was very happy to meet them. They were so warm, so much of love. I said, there is
something good is happening here, and this is the place Mr. Venki has planted the seed, and is going to be a big success. And I know Mr. Venki for a long time. Very few persons in my life, I always have some special liking, special love. Mr. Venki, we met in a project, and I must have spent hours together talking about so many of things, but always found him very passionate of everything new ideas, new concepts. Sir, we should do that, sir. We should do that, sir. I mean, that's the zeal, the enthusiasm. And I must have gone with him to so many production houses, OTT houses, but they never understood his dream, his vision, his enthusiasm. So I think finally he took this step of doing something himself. It is this Radio Room, and Radio Room is his baby, and I can see there's a lot of journey he's going to make forward, and so many beautiful things are going to happen because of this Radio Room. Like the great Rajamouli's film RRR, this is another RR right now. So the third R also will come, or fourth R will come, fifth R will come, and it will become one of the biggest platforms. I'm very happy to be here. I'm very happy to meet everybody, and I wish this project and wish Venki and the whole team a grand success. God bless. Thank you. Everybody's name, because நீங்க எல்லாரும் வந்து இதை செய்யலைன்னா இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக வந்திருக்காது. So அதுக்காக bear with me for a few more minutes while I express my gratitude for this vote of thanks.